Welcome dear students. Today we can discuss our KEAM question paper. I come to the first question. As this one, this is actually second year problem. Let R be the relation in the set 1, 2, 3, 4 given by R is equal to set 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2. Then requirement is reflexive and symmetric but not transitive like this. Reflexive and transitive but not symmetric likewise. But we will reflexiveness check. First of all, you come back to check reflexiveness. Like here 2, 2, 1, 1, 4, 4 and 3, 3 are inside them. So 1, 1, 2, 2, 3, 3 and 4, 4 are there. Because of that all elements are reflexive elements. So the expression R is reflexive. Reflexive. This is the first case. For reflexive is a property but not transitive, equivalence relation. So reflexive element on the mark while you take the other element, that is 1, 2, 1, 3 and 3, 2. These are the rest elements inside this. So, what's its nature? Definitely, whenever you reverse it, you can see 2, 1, which is not inside there, and 3, 1 is also not inside them. So, one of them is not inside them, so it is not symmetric. So, not symmetric means it is not equivalence relation. So, symmetric, this is also out, but it is not symmetric is there. This is also out. Then reflexive but not transitive like this. So you come to check whether it is reflexive or whether it is transitive. What is the nature of transitive? You know, A, B and BC are two different elements. Then this should be here, B and B. Then clubbing to the frame A, C as a new ordered pair inside there. Then it is transitive. Likely there are 3 elements inside them. You can see 1, 3 and 3, 1, 3 and 3, 2 are given. Because 3 and 3 are same. If we same, we will get 1 and 2 transitive element that should be inside there. Where we will check it. Because this identity element exists. That means using the 3 element, we can see this is transitive and not symmetric. So option B is correct. Reflexive and transitive but not symmetric. Equivalence relation not transitive in the case. So the answer is reflexive and transitive but not symmetric. Now come to the next problem. Here tan of sin inverse x is identified with the different options are there. Choose theta is equal to sin inverse x. This implies that sin theta is equal to x. This is the first condition. Inverse trigonometry mechanism reverse that into trigonometrical form. So what happened? Requirement, I put them as y is equal to tan of sin inverse x. Then this will be theta. This requirement is what is tan theta. So if sin theta is x, what is tan theta is our requirement. So you simply draw a triangle. Using this theta, right side is x and this should be 1 because sin theta is opposite by hypotenuse. Then you can see this expression is 1 minus x square. Adjacent side is 1 minus x square. Then how to find tan theta? Then tan theta is simply opposite by hypotenuse is, adjacent side is 1 minus x square. Look here, x by 1 minus x square is there. So there is a confusion with the minus x by root 1 minus x square and mod etc. is there. Look here, if sin x, if x is negative, then that answer is also negative. So x is positive is also positive. So no doubt it is the correct answer for the option. Not to classifying this expression. Okay. Now, second question is actually problem is seeking what's a interval inside there. This interval is find decreasing interval. Decreasing in the calculus form f dash x less than 0 angle. This is fully differentiated less than 0 x in the value. However, you initially differentiate this. F dash x is equal to, you can see it is 6x square
minus 30x plus 36. So you are able to choose 6 outside, that is x minus 5x plus 6 is there. So how to locating that less than 0? You know whether it is less than 0 or more than 0. No problem, you just find the critical point. The left and right identify the critical point observe here. That's put f dash equals 0. So whenever you can put f dash equals 0, this implies that x square minus 5x plus 6 is equal to 0. That is x minus 2 into x minus 3 is equal to 0 implies x is equal to 2 or 3. ഈ 2 ഉം 3 കൊടുത്താൽ 0 ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പണി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് യു ഡ്രോ എൻ ലൈൻ, നമ്പർ ലൈൻ. ഇത് വരച്ചിട്ട് വേവിക്കർ മെത്തേഡാണ്. 2 എന്നും 3 എന്നും കൊടുക്കുക. So that entire real number is given inside this region. So we can classify down 2 and this is minus infinity and that should be infinity. So they are classified into 3 different groups. Now you check which section will provide positiveness. For that you put the right side of 3 and take a number. ഇവിടെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഏത് നമ്പർ, അത് വേണേൽ 5 ആകാം, 6 ആകാം, ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. കൊടുത്തിട്ട് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ടൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കുക. സപ്പോസ് ഐ പുട്ട് ഡം 5 ബിയോണ്ട് ആണ്. ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 25 minus 25 പോയിട്ട് 6 കിട്ടും. 36 ആണ്. എന്നാൽ ഈ സെക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ്, ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ്. ദെൻ യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഈ റീജിയണിൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ രണ്ടും എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. ഇവിടെ അതുപോലെ ഇവിടെയും എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. സോ വി ക്യാൻ സീ in between 2 and 3 it is what decreasing. You are searching what the function which whether it is decreasing. So option A ആണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളത്. 2, 3 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് എൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, ഹൗ ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ. യൂഷ്വലി നമ്മുടെ കീമിന് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പാറ്റേൺ ആണ്. എങ്ങനെ തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ദറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ഹിയർ. ദറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് dx ഡിവൈഡ് ബൈ x square plus 4x plus 13. ഇത് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റണം. നോക്കിയേ, യു നോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4x പ്ലസ് 13. ഈ 4x എന്നുള്ളത് യു ക്യാൻ സി കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ബൈ ആഡിങ് 4 ദർ. പക്ഷേ ഇവിടെ 13 ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു 4 എടുത്താൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4x പ്ലസ് 4 പ്ലസ് 9 എടുക്കാം. ഉണ്ടോ, ഈ 13 ആണ് നമ്മൾ മാറ്റിയത്. So this value we written as x plus 2 the whole square plus 9 നമുക്ക് 3 square എന്ന് എഴുതാം. ഇതാണ് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വേ. So we can easily write down our integral as dx all divided by this is x plus 2 the whole square plus 3 square. Then how to integrate this? You can integrate the expression as, we can integrate it as a integral dx divided by x square plus a square form. Here a is 3 and x is replaced with x plus 2. So you know the answer as 1 by a tan inverse x by a plus c. So it is 1 by 3 into tan inverse of x plus 2 divided by 3 plus c. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. So 1 by 3 tan inverse of x plus 2 divided by 3 is very simple ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. റിസൾട്ട് പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So x plus 2 1 by 3 tan inverse x plus 2 by 3 ഇവിടെയാണ് ആൻസർ. നമുക്ക് can see this be the answer 1 by 3 tan inverse of x by 2. So come to the next problem. Area bounded by y square equal 8x and y equal 2x. y square equal 8x and y equal 2x. Actually area bounded by എന്ന് പറയുമ്പോൾ you can see just to draw a figure for it. y square equal 8x എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈനാണ്. is y square is equal to 8x. And there is a line y equal 2x is there. Area bounded by എന്ന് പറയുമ്പം you can see the area is exactly this region. ഇതാ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ആൻസർ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കാം. വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ തന്നെ ഇങ്ങനെ. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ ഇത് 0യും ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഞാൻ തൽക്കാലം എന്ന് കൊടുത്താൽ a0 to a y1 minus y2 into dx ആണ്. ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് എക്സ് ആക്സിസ്. എക്സ് ആക്സിസിനെ വെച്ച് പറയാം. തിരിച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പോയിൻ്റ് a, b ആണെങ്കിൽ ഇത് b ആണ്. സോ വി ക്യാൻ ഡു ദ സെയിം ഏരിയ ആസ് ഇൻ ദ ഫോം ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to b x1 minus x2 into dy.
ഇത് രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ഇതിലേതാ എളുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റൂട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് രണ്ടും കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ x1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് x1 ഈസ് സസ് ദാറ്റ് y²/8 ആൻഡ് x2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു y/2. ഇത് രണ്ടും വരിക. സോ യൂസിങ് ദിസ് ടു ദർ ഇസ് നോ റൂട്ട് സൈൻ. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ തിരിച്ചാണ് y ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കണ്ടോ y ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2√2 ഇൻറ്റു √x വരും, മറ്റേത് y ഇസ് ഈക്വൽ 2x വരും. ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം വരും. ഇത് ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം, y വേണം പറ്റും, ഇത് രണ്ടുമായിട്ട് എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആൻസർ കിട്ടും. ഞാൻ ഇതുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് എടുക്കാം. സോ റിക്വയർഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. വൈയുടെ ഈ വാല്യൂം എയും ബിയും എടുക്കണം. അത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ 2xൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. സോ y² ഇസ് ഈക്വൽ ടു 8x എന്നുള്ളതിന് 8 ഇൻറ്റു y/2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി ഇറ്റ് ഇസ് 4. സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി y² ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4y ആണ്. ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് y ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് y is equal to 4. അപ്പോൾ ഇത് y equal to 0 എന്നുള്ള വാല്യൂ, ഇത് y is equal to 4 എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദിസ് ഏരിയ ബൈ സബ്ട്രാക്ടിങ് ദിസ് കർവ് y എന്നുള്ള ആ ലൈൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ കർവ് y ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ റിക്വയർഡ് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2 ദാറ്റ് x1 മൈനസ് x2. അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടെടുക്കാം. മോഡൽസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം തീരും കേട്ടോ. ഈ x1 ഞാൻ ഈ ലൈൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 2 y/2 ആണ്, മൈനസ് രണ്ടാമത്തെ x2 ഇവിടെ y² എന്നുള്ള കർവാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് y²/8 ആണ്. ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ. സോ വി ക്യാൻ ഈസിലി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് ഒബ്സർവിങ് ദ ആൻസർ. എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ y²/4 0 to 2 ആണ്, മൈനസ് y³/24 അഗെയിൻ 0 to 2 ആണ്. 0 to 2 അല്ല 0 to 4 ആണ് വൈയുടെ വാല്യൂ കേട്ടോ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി 0 to 4 ബിക്കോസ് y ഇസ് മൂവിങ് ടു ഫ്രം 0 to 4. സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി 16/4 മൈനസ് 64/24. So you have the answer as 16/4 is actually 4 minus here 8 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 8/3 ആണ്. സോ 12 മൈനസ് 8 ഡിവൈഡ് ബൈ 3 കിട്ടും. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ 4/3 ആണ്. ഈ y ആക്സിസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് എളുപ്പം. ചിലടത്ത് y ആക്സിസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. ഏത് വേണേലും നമുക്ക് ബേസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദ ആൻസർ ഇസ് ഈക്വൽ 4/3. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആവുന്നത്. Now the next, the solution of the differential equation dy/dx is equal to 1 plus y²/1 plus s². ഇത് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ എന്നുള്ള ഫോമിൽ നിന്നാണ്. സോ വി ക്യാൻ സി ഇറ്റ് ഈസ് dy/dx ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് y²/1 പ്ലസ് x². സോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ dy/1 പ്ലസ് y² ഈസ് ഈക്വൽ ടു dx/1 പ്ലസ് x² ആണ്. സോ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സി ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ദിസ് ആൻഡ് ഹിയർ. സോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് x പ്ലസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് c. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുക്കാം, നോ പ്രോബ്ലം. സോ I put that c be not there. It is actually I to choose it as a tan inverse c. നമ്മളിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് c എന്ന് പറയുക. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ഒരു ടാൻ ഇൻവേഴ്സും കൂടി കൊടുക്കുക. Then we can choose to left side as a tan inverse y minus tan inverse x equal to tan inverse c. Then the advantage is glub ചെയ്യാം. What is tan inverse x plus tan inverse y? Tan inverse x plus tan inverse y is tan inverse of x plus y by 1 minus xy ആണ്. So here നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം? This complete tan inverse എടുത്ത് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക. y minus x divided by 1 plus xy. ഇതാണ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് y മൈനസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. റൈറ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് സീമ. സോ വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ബോത്ത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഹിയർ. ദെൻ y മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് xy ഈസ് ഈക്വൽ ടു c, വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് y മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു c ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് xy ആണ്. ഇനി ഇത് ഓപ്ഷനിൽ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ x മൈനസ് y എന്ന് എഴുതാം. കാരണം c എന്നുള്ളത് കോൺസ്റ്റൻ്റാണ്. അത് വേണം മൈനസ് എന്ന് ആയാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ള y മൈനസ് c c ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ തന്നെയാണ് ഓപ്ഷനിലുള്ളത്. ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് ദി ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഐ കം ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. ഇത് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്. പ്ലെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സെയിം പ്ലെയിൻ ദെൻ k.
സെയിം പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്ലാനാർ ആണ്. കോപ്ലാനാരിറ്റി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ ബി വൺ ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് വൺ ബൈ സി വൺ ആൻഡ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എ ടു വൈ മൈനസ് വൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ടു ഈക്വൽ ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സി ടു. ഇത് കോപ്ലാനർ ആകണമെങ്കിൽ ഈ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു അതുപോലെ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ഇസഡ് വൺ മൈനസ് ഇസഡ് ടു തിരിച്ച് എ വൺ ബി വൺ സി വൺ ആൻഡ് എ ടു ബി ടു സി ടു. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് 0 ആയിരിക്കും. ഇതാണ് കോപ്ലാനാരിറ്റിയുടെ കണ്ടീഷൻ. ഈ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നു. We can directly use the equation. So here it is equal determinant. നോക്കി ഈ പോയിന്റ് 2, 3, 4 ഈ പോയിന്റ് 1, 4, 5 So we can make the difference for using the point. അല്ലെ മൈനസ് സൈനൊക്കെ കയറി വരാം. അതുകൊണ്ടാണ് 2 മൈനസ് 1 1 ആണ്, 3 മൈനസ് 4 മൈനസ് 1 ആണ്, 4 മൈനസ് 5 മൈനസ് 1 ആണ്. Then 1 1 മൈനസ് k and k 2 1 is equal to 0 for coplanarity. Now you expand the determinant. Expanding determinant is equal to 1 into, you can see this 2 1 plus 2k plus 1 ഈ മൈനസ് പ്ലസ് ആക്കും ഇൻറ്റു ഇതിങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് 1 പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1. എങ്ങനെ ഇത് മൈനസ് 1 വരുന്ന ഈ എലമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ 2 മൈനസ് കെയുമാണ്. ഈ ഈക്വൽ 0 ആണ്. സോ സിംപ്ലിഫൈങ് 1 പ്ലസ് 2k പ്ലസ് 1 പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ minus 2 plus k is equal to 0. So you can see this is equal to k square plus 3k is equal to 0. Then we can choose k as a common factor. K plus 3 is equal to 0. So this implies that k is equal to 0 and minus 3. These are the two values inside there. Clear? So observing the option here, you can see A, the minus value of them. There is no 0 here, so we can mark this is our option. If it is 0, then definitely you should mark that also. Okay. Now we can see a function f maps to s is f of x is still x square. ചോദ്യം ഇൻജക്റ്റീവ് സബ്ജക്റ്റീവ് നൈദർ ഇൻജക്റ്റീവ് നോർ സബ്ജക്റ്റീവ് ബൈജക്റ്റീവ് എന്നൊക്കെയാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ്. ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് R2 R എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുൾ റിയൽ നമ്പർ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഡൊമൈനിൽ. ഇത് റേഞ്ചുമായിട്ടാണ് വരിക. സോ വെൻ എവർ യു ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് യു ക്യാൻ സി ദ ഗ്രാഫ് ലൈക്ക് ദിസ്. ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ എക്സ് സ്ക്വയർ. ലുക്ക് ദിസ്. ഇതിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള സംഗതി ഈ പറയുന്നതിലോട്ട് ഗ്രാഫ് പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറ്റ് ഇസ് എബവ് എക്സ് ആക്സസാണ്. അപ്പോൾ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് R+. സോ റേഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു R പ്ലസ് ആണ്, വിച്ച് ഇസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് R. അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താണ് ഓൺ ടു അല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺ ടു, ഇൻ ടു ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബൈജക്റ്റീവ് അല്ല, ഉണ്ടോ സർജക്റ്റീവും അല്ല. ഇനി നോക്കുക, വെൻ യു ഡ്രോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇതാണ്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ചാൽ ഈ ഒരു വൈ വാല്യൂസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന 2 എക്സിനെയാണ്. സോ ഇവിടെ ഒരു വൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു x1 ഇവിടെ ഒരു x2 വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്താൽ x1 x2 മാർക്ക് ചെയ്താൽ ഇതിങ്ങനെ വൈയിലോട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ മോർ ദാൻ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് മിനിമം ആണ്. അതായത് 1 1 അല്ല, ഇൻജക്റ്റീവും അല്ല. അപ്പം ഇൻജക്റ്റീവ് നോട്ട് സബ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ്. നൈദർ ഇൻജക്റ്റീവ് നോർ സബ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റാണ് ഉണ്ടോ. പിന്നെ ബൈജക്റ്റീവ് തെറ്റാണ്, സബ്ജക്റ്റീവ് ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ അത് തെറ്റാണ്. സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇതാണ് ബി ഈസ് ദി ആൻസർ ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9. ഇതിൽ π/4 എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ സി ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു π/4 is tan inverse 1 ആണ്. tan inverse 1 മൈനസ് tan inverse 1/3 ആണ്. സോ ഗ്ലബിംഗ് ടുഗദർ വിത്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് tan inverse എങ്ങനെയാണ് 1 മൈനസ് 1/3 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് 1/3 which is equal to tan inverse of, you can make the LCM as 3 minus 1 divided by 3 all divided by 3 plus 1 divided by 3. So this 3 be cancelled. It is equal to tan inverse of 2 divided by 4. That is equal to tan inverse of 1/2. Tan inverse 1/2. So tan inverse x is 1/2 means is the tan inverse x1.
So we can cancel, you got x is equal to 1 by 2. So this is the answer for that problem. Next question. This now matrices add matrix add the corresponding element should be added na, and you are searching x up. You can see while you have to make this x square e 2x add equal to so x square plus 2x equal to minus 1 ആണ് shift ചെയ്യുമ്പോൾ x square plus 2x plus 1 equals 0 that is x plus 1 the whole square is equal to 0 which implies that x is equal to minus not a possibility ഉള്ളൂ x ന് minus 1 ഉള്ള ഓപ്ഷൻ this ഇതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. Next problem is again a problem on matrix. ഇവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് you can see AB all inverse is B inverse into A inverse. ഇതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട റിക്വയർമെന്റ് B inverse A inverse all inverse ആണ്. So this become A inverse all inverse into B inverse all inverse. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്താണ്. ഇവിടുത്തെ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്താണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടത്. തിരിച്ച് രണ്ടാമതും കൊടുക്കണം. So you know A inverse all inverse is exactly A ആണ്. അതുപോലെ B inverse B ഇതിങ്ങനെ വരും. So here it is given as A and B. So we can immediately write down that requirement is first A is 2, 2 and minus 3, 2. And second is 0, minus 1 and 1, 0. Actually the simple expression is നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈ റോ കൊണ്ട് ഈ കോളത്തെ ഗുണിച്ചാൽ 3 into 0 2 എന്ന് കിട്ടും. ഇതുകൊണ്ട് അവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ minus 2 വരും മറ്റേ 0 ആയിപ്പം. Again 3 into 0 0 3 into 2 is 2 is there and here it is equal 3. So no more. So 2 minus 2 and 2 3 is there and 2 minus 2 2 3 is the answer here. This is the answer for that problem. Okay, option A. Simple ആണ്. Now come to the next problem. ഇവിടെ a square plus ka minus 5 i2 is our identity matrix of order 2 2 by 2. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ a square is actually what 1 3 3 4 അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ minus k into 1 3 3 4 ആണ് minus 5 into 1 0 0 1 is equal to 0. You are searching the values of k. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് എടുത്താൽ എല്ലാം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എടുക്കണ്ട. അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും 1 3 3 4നെ നമ്മൾ 1 3 3 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈ റോ കൊണ്ട് ഈ കോളത്തെ ഗുണിച്ചാൽ എന്താ കിട്ടുക 1 into 1 plus 3 into 3 that is equal to 1 plus 9 10 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് 10ഉം നോക്കി സോ ദിസ് ജനറലി വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് 10 minus k into 1 that is k minus 5 is equal to 0. So 5 minus k equal to 0 then k is equal to 5. നോക്കി ഇതെല്ലാം കൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ പോകണ്ട. ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റിനെ ആൻസർ ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ സീ ദ ആൻസർ ആസ് 5. സ്ക്വയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. ഇവിടെ f of x 3x minus 4 x less than or equal to ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് 2 ആണ് ഉണ്ടോ നോക്കി നമ്മൾ എടുത്തു വരുമ്പം ഇങ്ങനെയാണ് വരിക 2 എന്നുള്ള വാല്യൂസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇത് ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കണം അറ്റ് 2ൽ. So you just put this 2 here and equating that 2 here. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താലും ഇത്രയുള്ള കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ. So you can see this expression should be in the form നോക്കി when you put x is equal to here is 3 into 2 minus 4 is equal to 2 into 2 plus lambda. Left side and right side equally. So you got that 6 minus 4 is equal to 4 plus lambda ആണ്. So 2 is equal to 4 plus lambda then lambda is equal to minus 2. Lambda is equal to minus 2 is the answer and that should be given. ഇതാണ് വരിക. So next problem. The minimum value of f of x is equal to sin x plus cos x. നമ്മൾ y is equal to a sin theta plus b cos theta. ഇതിൻ്റെ y min എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറിന് മൈനസ് കൊടുക്കുന്ന വാട്ട് ഇസ് y മാക്സ് നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറുമാണ്. ഇത് രണ്ടുമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്കിവിടെ വെച്ചിട്ട് യു കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ
y is equal to f of x ആണ് sin x plus cos x. So y mean ഇപ്പോൾ അനുസരിച്ച റൂളിൽ is equal to minus of root 1 square plus 1 square. That is equal to what? Minus root 2. So minus root 2 is option B. So it is very simple. Now question number 15. ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. Look here, it is not an exponential. It is not our algebraic expression. ഇത് എക്സ്പോണൻഷ്യലാണ്. രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ്. ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഡി എക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് 1 ബൈ എൻ പ്ലസ് 1 ആണ്. എൻ പ്ലസ് 1 നോട്ട് ഇക്വൽ 0 ഇതാണ് വരേണ്ടത്. എന്നാൽ തിരിച്ച് എൻ റേസ് ടു എക്സ് ഡി എക്സ് ഇങ്ങനെയല്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ റേസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഗ് എൻ ആണ്. ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്നത് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് വരണം. അപ്പോൾ ആ ഈ വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. സോ ദിസ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. യു ക്യാൻ സി ഇൻ്റഗ്രൽ 13 റേസ് ടു എക്സ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 13 റേസ് ടു എക്സ് ബൈ ലോഗ് 13 പ്ലസ് സി ആണ്. അത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ട്. ഹിസ് ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 16. ഇത് കിങ് റൂൾ എന്നുള്ള ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്. I shall write down the rule 0 to a f of x dx is equal to integral 0 to a f of a minus x dx. ഇതിനാണ് കിങ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഒരുപാട് അടുത്തത് പ്രോബ്ലങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. NCERT-യിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. എന്തായാലും ഇതില്ലാതെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ വരുന്നതല്ല. അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് വെച്ച് നോക്കാം. നമുക്കിവിടെ പറയുന്നതിന് ഐ എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 1 x into 1 minus x raised to 99 dx ആണ്. So how to proceed? ഈ റൂൾ അനുസരിച്ച് എക്ക് വരും 1 ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദ മാസ് എ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എല്ലാം 1 മൈനസ് എക്സ് കൊടുക്കാം. വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ആറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 1 കൊടുത്തിട്ട് ഈ എക്സിനെ 1 മൈനസ് എക്സ് റീപ്ലേസ്ഡ് ആക്കുക. ഒരു ബോക്സ് വരച്ചിട്ട് ഈ 1 അതുപോലെ എഴുതുക. റൈറ്റ്, ഈ എക്സ് 1 മൈനസ് എക്സ് ആണ്. റേസ് ടു 99 ആണ്. ഉണ്ടോ ഡി എക്സ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ കിങ് റൂൾ കൊടുത്തപ്പം കിട്ടിയതാണ്. സോ വൈൽ യു എക്സ്പാൻഡിങ് ദിസ് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 1 മൈനസ് എക്സ് അവിടെ അതേപോലെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ 1 മൈനസ് 1 പ്ലസ് എക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു 99 ഡി എക്സ് ആണ്. ദെൻ യു ക്യാൻ സി ദിസ് ടു ബി ക്യാൻസൽഡ്. സോ ദിസ് ബിക്കം ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 1 മൈനസ് എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു 99 ഡി എക്സ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഉണ്ടോ? എന്താണ് ഇവിടെ ഈ പവറിനായിരുന്നു 99, 1 മൈനസ് എക്സിൻ്റെ പവറിന്. അത് ഇപ്പുറത്തെ തലയിലോട്ട് കൊടുത്തു, എക്സിൻ്റെ മണ്ടയിലോട്ട് കൊടുത്തു. അതാണ് ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. സോ വി ക്യാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ദം ബൈ എക്സ്പാൻഡിങ് ഇറ്റ്. നോക്കി രണ്ടാക്കി ഇതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും. 0 to 1 ഇതുകൊണ്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ 1 ഇൻറ്റു ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് റേസ് ടു 99 മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു 100 ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. ഇങ്ങനെ വരിക. സോ എക്സ് റേസ് ടു 99 ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു 100 യു ക്യാൻ ഈസിലി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ആസ് എക്സ് റേസ് ടു 100 ഡിവൈഡ് ബൈ 100 മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു 101 ഡിവൈഡ് ബൈ 101 from 0 to 1. So we can put upper limit. What is upper limit? Is 1. Lower limit and 0 and there is no need of writing it. Is minus of 1 by 101. Sorry, 100 and 101. ഇതാണ് വരിക upper limit and lower limit. So 101 minus 100 divided by 101 into 100. This. So it should be 1 divided by 10100. So we can see the option here. The first option is there. Now the next question, the order and degree of a differential equation d square y by dx square plus dy by dx all to 1 by 3. ഇവിടെ ഈ differential equation order 1 by 3 എടുക്കാണ്. ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക. So we can write down it as d square y by dx square and order 2 ആണ് plus x raised to 1 by 4 is equal to dy by dx the whole raised to 1 by 3. It implies that order is equal to order എന്ന് പറയുന്നത് highest derivative inside ആണ്. highest derivative order ആണ്. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണിത്. സോ വി ക്യാൻ പുട്ട് ദം ഓർഡർ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യൂബ് ഇവിടുന്ന് മാറ്റണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താ? ഡി സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു 1 by 4 the whole raised to 3 is equal to dy by dx. That remove the rational powers of the derivatives. അതായത് ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ റാഷണൽ പവർ പി ബൈ ക്യൂ ഫോം തന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരിക. അതിനെ ടോട്ടലി മാറും. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും.
അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മാത്രം പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈനും കൂടെ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ ഇതിൻ്റെ ക്യൂബ് എടുത്താൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം ഫോർ മൈനസ് സൈൻ ദർ. ബട്ട് വെൻ യു എക്സ്പാൻഡിങ് ദിസ്, ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഈ സെക്കൻഡ് ഓർഡറിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് dy/dx² ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂബായിട്ട് നിൽക്കും, ബാക്കിയൊക്കെ സ്ക്വയർ ഒക്കെ ഇട്ട് വരും. സോ വി ക്യാൻ ഇഗ്നോർ ദ റിമൈനിങ് ടേംസ്. ഓൾ ഹാവ് ദ പവർ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് ആക്ച്വലി റാഷണൽ. റാഷണൽ എന്നുള്ള മാറിയിട്ട് ഇൻറ്റിജറായിട്ട് മാറ്റപ്പെട്ടു. ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിയാൽ ഓർഡർ 2ഉം ഡിഗ്രി 3ഉമാണ്. സോ ഓർഡർ ഇസ് ഈക്വൽ, ഓൾറെഡി വി പുട്ട് ഡൗൺ ഓർഡർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആൻഡ് ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 എന്നാണ്. 2 and 3 എന്നാണ്. സോ വി ക്യാൻ സി 2 and 3 ഫ്രം അവർ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. 2 and 3 is there. Now next question, the vector 2i plus j plus k is perpendicular to I plus minus 4 minus lambda k. You know, if a bar is perpendicular to b bar, this implies that a bar dot b bar equal to 0. That means 2i minus plus j minus k dot. Here I minus 4j minus lambda k is equal to 0. You can write down directly by choosing the dot product. So when you are expanding 2i dot I is become 2 plus this is minus 4 and plus lambda is equal to 0. So minus 2 plus lambda equal to 0 implies lambda equal to 2. Done. Lambda 2 ആണ്. So this is the option for that problem. Okay. Now next question. The unit vector perpendicular to both of these two. You know, a ബാറും ബി ബാറും രണ്ടിനെയും കൂടി പെർപെൻഡിക്കുലർ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബാർ ക്രോസ് ബി ബാർ ഡിവൈഡ് ബൈ മോഡ് എ ക്രോസ് ബി ആണ്. So we can come back to find the cross product of a bar cross b bar. This equal to determinant 4 minus 1 is equal to I j k, then 4 minus 1 3 minus 2 1 minus 2. Then expand ചെയ്താൽ determinant കിട്ടും. So it is equal to the form as I into 2 minus 3 minus j into minus 8 plus 6 plus k into 4 minus 2. This is a form minus I plus 2j plus 2k. So it is actually a cross b. So its modulus of a cross b is equal to square root of 1 plus 4 plus 4, that should be 3. So required answer is dividing this 3 with the vector, you got that first vector be the answer. Okay. Now the next question. What about the integral of this one? ഇത് റിവേഴ്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൂട്ടത്തില്ല. നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ you can see it is integral x plus sin x നെ 2 sin x by 2 cos x by 2 എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. താഴെ 1 plus cos x 2 cos square x by 2 dx ആണ്. So separately divided it will become x by 2 into secant square x by 2 plus tan x by 2 എന്നാണ് വരിക into dx ആണ്. So I kept it as in the form two different integral, as first should be integral x by 2 into secant square x by 2 dx plus integral tan x by 2 into 1 dx. ഇത് നമുക്ക് ബൈ പാർട്സിൽ കൊടുത്താൽ ഫസ്റ്റ് tan x by 2 into 1 in integral x ആണ് മൈനസ് integral derivative of this tan square is secant square x by 2 into 1 by 2 into x എന്ന് വരും dx. So we can see the first one is equal to integral x by 2 into secant square x by 2 dx plus next x into tan x by 2 minus integral that x by 2 into secant square x by 2 തന്നെ ആണ് ഇത് വരുന്നത്. So we can cancel this 2 ഉണ്ടോ. Then you have the answer as x into tan x by 2 plus c എന്ന് കിട്ടും. So we can see the option C is the correct answer. So come to the differential equation as there by multiplying e raised to y is there, you got that e raised to y into dy by dx. This when you multiply e raised to y to multiply it, you got e raised to x plus x square. Now we can write down e raised to y into dy is equal to e raised to x plus x square into dx. So integrating it will give the answer e raised to y is equal to e raised to x plus x cube by 3 plus c. E raised to y and s cube by 3. So this is the answer for that problem. Okay. Now question number 22.
So represent the adjacent sides of parallelogram. That what is area? Area of the parallelogram is area is equal to A bar cross B bar. That is modulus on. So again you come back to write down that I, J and K. Then it is equal to 1, 2, 3 and 3 minus 2, 1. So it is equal to I into this. You can see 2 plus 6 minus J into 1 minus 9 plus K into minus 2 minus 6. So this is equal to 8I minus plus 8J minus 8K. So the magnitude, so area is equal to root of 8 square plus 8 square plus 8 square. So we can choose that 8 as outside, then 1 plus 1 plus 1, it will become 8 root 3. 64 answer. So 8 root 3 is given in our C, option C. Now question number 23. The equation of plane passing through the point 1 minus 1 2 and parallel to 3x plus 4y minus 5z is equal to 0. You know, any plane parallel to ax plus by plus cz plus d equal to 0, then it is ax plus by plus cz plus d dash equal to 0. എന്ന് പറയുന്നത് അർത്ഥം അതിലെ കോൺസ്റ്റന്റ് മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് പോലെ തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എനി പ്ലെയിൻ പാരലൽ ടു ദിസ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. 3x പ്ലസ് 4y minus 5z plus k equal to 0. This we are able to write down this. അത് parallel which passes through this point. ഇത് ഇവിടെ replace ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്താ കിട്ടുക? Which implies 3 into 1 plus 4 into minus 1 minus 5 into 2 plus k is equal to 0. So 3 minus 4 minus 10 plus k equal to 0. Therefore minus 11 plus k equal to 0, which implies that k is equal to 11. ഇപ്പോൾ k 11 ആണെങ്കിൽ ഈ പ്ലേസിൽ 11 കയറി വരും. സോ 11 വരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നാമത്തതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം. നൗ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് 2, 3, 4 ഫ്രം ദ പ്ലെയിൻ 3x മൈനസ് 6y പ്ലസ് 2z പ്ലസ് 11 ഈക്വൽ ടു 0. ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഫോമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിലെയാണ്. x1 y1 z1 നിന്ന് നമ്മൾ ax പ്ലസ് by plus cz plus d equal to 0. What is the perpendicular distance formula? D is equal to modulus of ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by root of a square plus b square plus c square. This is the perpendicular distance formula. So you just replace this point in this equation and divide by that. So here it is equal to replacing it, that is equal to 3 into 2 6 minus 18 plus 8 plus 11 divided by square root of 9 plus 36 plus 4. That's equal to 7 by 7 is equal to 1. ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പം 10 minus 4 11 എടുത്താൽ 7 ആണ്. ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് 49 വരും. സോ യു ഗോട്ട് ദ ആൻസർ 7. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 25. The domain of the real valued function defined by f of x equal this. ഇവിടെ root of 9 minus x square define ചെയ്യണമെങ്കിൽ 9 minus x square should be greater than or equal to 0 ആയിരിക്കണം. So you can see x square minus 9 is less than or equal to 0. ഞാൻ multiplying with minus sign multiplying with minus 1. Minus 1 ഗുണിക്കുമ്പോൾ inequality reversed ആവും. So this we can trans x minus 3 into x plus 3 less than 0. So we can draw the line and minus 3 here and 3 is there. By applying Weber method you can see this section positive and this is negative and positive. So this is the region for it. So x belongs to minus 3 comma 3. This is the region for it. So which is given in our option A. Now question number 26. You want to integrating this expression as by keeping t is a new variable as a log x. So you can see dt is equal to 1 by x dx. So inside the problem integral 1 by x into
log x the whole square dx is equal to integral. You can see 1 by x into dx can be totally replaced with the dt, and this is 1 by t square. This is a change inside R. Okay. Log x ne t എന്ന് വിളിച്ചാൽ 1 by t square എടുക്കാം. 1 by x dx നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റാനും പറ്റും. So this implies that integral t raised to minus 2 dt ആണ്. It is integrable as t raised to minus 1 by minus 1 plus c. ഏതാ ഇന്റഗ്രൽ x raised to n നെ dx നമ്മൾ x raised to n plus 1 divided by n plus 1 എന്ന് എഴുതിയതാണ് x. അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കിട്ടും? That is minus 1 by t plus c. What is t? t നമ്മുടെ log x ആണ്. So minus 1 by log x എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ b ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക. So we can keep that minus 1 by log x. Now area lying between the parabola y square equal 4x and its lattice rectum. Lattice rectum എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. ഡയറക്റ്റ് ഫോമിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി. y square is equal to 4ax ഉം lattice rectum ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ ഏരിയ ഇത് രണ്ടും കൂടി എടുത്താൽ that is 8a by 3 ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് 0 ആണെങ്കിൽ 10 എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് 1 കിട്ടും. സോ ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഏരിയ ബൈ യൂസിങ് ദിസ് 2 ഉണ്ടോ, അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്താൽ മതി. സോ റിക്വയർഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് required area are double on between. So 2 into integral 0 to 1 y dx ആണ്. ഉണ്ടോ, y dx വരുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആണ്. നേരത്തെ എടുത്തതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഇത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് 0 to 1 എടുത്തിട്ട് 4ൻ്റെ റൂട്ട് 2ഉം റൂട്ട് എക്സ് ഡി എക്സ് ആണ്. ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. സോ വി ക്യാൻ ഈസിലി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 4 into ഡബിൾ എടുത്തത് 2 താഴെയും കൂടി വരുന്നുണ്ടാണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡബിൾ എടുത്തത്, ഈ റീജിയനും കൂടി വരാൻ വേണ്ടിയാണ്. So come to 4 into x raised to 3 by 2 divided by 3 by 2 0 to 1 ആണ്. So this become 4 into 2 by 3. അപ്പർ ലിമിറ്റ് എടുത്താൽ 1 തന്നെ കിട്ടും. So it is equal to 8 by 3. ഉണ്ടോ, നമ്മുടെ 8a by 3ൽ എക്ക് 1 കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ്. So 8 by 3 is the answer B. Now question number this. A and B are two events such that P of A intersection B dash 0.2 ആണ്. P of A dash intersection B 0.5 ആണ്. What is P of A intersection B എന്നാ? അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഈ എ ആയിട്ട് ഒരു വെൻ ഡയഗ്രം സെറ്റ് ചെയ്യുക, ബി ആയിട്ട് വേറൊരു വെൻ ഡയഗ്രം സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 0.1 എന്നവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡാഷ് എയിലുണ്ട് ബിയിലില്ലാത്തത് ഈ സെക്ഷനാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് 0.2. തിരിച്ച് എ ഡാഷ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് 0.5. ഇതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായ മാർഗം. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സെക്ഷൻ നോക്കി, ബിയുടെ ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി ഇത് നമ്മൾ രണ്ടും എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ബി ആയി. അതിൽ എ എത്രയുണ്ടെന്നാണ്. സോ ബിയുടെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി 0.35 ആണ്. അതിൽ എയുടെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി നമ്മുടെ ചോദ്യം. സോ വി ക്യാൻ സി ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഫോർ റിക്വയർമെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ റിക്വയർഡ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ടോട്ടൽ ഞാൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന 0.1 പ്ലസ് 0.25 ആണ്. അതിൻ്റെ അത് 0.1 എത്രയാണ്? സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.1 ബൈ 0.35 ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് 10 ഡിവൈഡ് ബൈ 35 ആണ്. ദിസ് വി ക്യാൻ ട്രാൻസ് 5 ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 2/7 കിട്ടും. സോ ഇൻസൈഡ് ദ ഓപ്ഷൻ 2/7 ബി ഈസ് ദർ. ഓക്കെ. നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 29. ദാറ്റ് ഇസ് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു x tan x ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് dy by dx ആണ്. സോ വി ക്യാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് dy by dx is equal to x into derivative of tan x is secant square x plus tan x into x into 1 ആണ്. സോ ഇറ്റ് is equal to x by cos square x plus sin x divided by cos x എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഈ cos x വെച്ചൊരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ടത്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ LCM ആസ് cos square x. cos square x LCM എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു ഗോട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് is equal to x plus cos x into sin x, which is given in as our option list. So cos x sin x plus x by cos square x be the answer of that problem. Now question number 30. A star B denote the biggest of like A star B എന്നെടുത്താൽ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആണ്. ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഓഫ് എ കൊമ ബി ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 5 star 7 എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഓഫ് 5,7. അതിൻ്റെ ഉത്തരം 7 തന്നെയാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത് അവർ ഒരു പണിയും കൂടി എടുത്തുകൊണ്ടോ എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഓഫ് എ കൊമ ബി പ്ലസ് 3 എന്നാണ്. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഇസ് 4.7. 4.7 അല്ലത് കേട്ടോ, 4.7 ആണ്. അതൊരു പുതിയ ഓപ്പറേഷനാണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദാറ്റ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഓഫ് 4,7 പ്ലസ് 3. സോ വി ക്യാൻ കമ്പയറിംഗ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആസ് വാട്ട് 7 പ്ലസ് ദാറ്റ് 3 ബിക്കംസ് 10 എന്നാണ് കിട്ടുക. ഇതാണ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ഒരു പ്രോബ്ലം. ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. Now come to question number 31. Angle between two lines
x plus 1 by 2 equal y plus 3 by 2 equal z minus 4 divided by minus 1 z. ഇവിടെ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ them എടുക്കുമ്പോൾ you can 2 പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ cos theta is equal to b1 bar dot b2 bar divided by mod b1 mod b2 എന്നാണ്. ഇതിൽ b1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ലൈനും, സോ അത് രണ്ടും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2i പ്ലസ് 2j മൈനസ് കെ ആണ് b1 ബാർ ഈ താഴത്തത്. ഡോട്ട് ഇട്ട് രണ്ടാമത്തെ i പ്ലസ് 2j പ്ലസ് 2k ആണ്. എന്നിട്ട് രണ്ടിനെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് 4 പ്ലസ് 1 എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ. അത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും രണ്ടാമത് 1 പ്ലസ് 4 ആണ്. ഈ രണ്ടിനെയും സ്ക്വയറിന് ആണ് ചേർക്കുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ പ്രൊസീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആസ് 2ഉം ഇതും കൂടി എടുത്താൽ 2 ആണ്, പ്ലസ് 2 into 2 4 ആണ്, മൈനസ് 2 ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 9 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 9 ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം വാട്ട്, ഇതിനാണ് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് 4/9 ആണ്. 3 into 3 എന്ന് 81ൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് തീറ്റ. Then what is theta? Theta is equal to cos inverse 4 divided by 9 ആണ്. So that should be given in our option. Option D ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. ഓക്കെ. Now question number 32. ഇതൊരു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ്. ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് സം ചെയ്ത് കൂട്ടിയെടുത്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് a പ്ലസ് b പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു 1 ക്യൂബ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട. ഇത്തരം പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഇതൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് കീപ്പ് ഓൺ ചെയ്യാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഐ ഉണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡിലും കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പുട്ട് a is equal to b is equal to c is equal to 1 കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് 1 മൈനസ് 1 മൈനസ് 1, ദെൻ 2 എന്ന് കിട്ടും. സോ അഗെയിൻ 1 മൈനസ് 1 മൈനസ് 1 2 എന്ന് വരും. 1 മൈനസ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ റൈറ്റ് സൈഡ് k ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 1ൻ്റെ ക്യൂബ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ദ ഫോമാസ് ഒരു 1 പോയിട്ട് കിട്ടുക മൈനസ് 1 2 മൈനസ് 1 2 ആൻഡ് 2 മൈനസ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 27k എന്നാണ്. ജസ്റ്റ് ഇതിനെ അങ്ങ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. യു ഗോട്ട് 27 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 27 ഇൻറ്റു k എന്ന് കിട്ടും. സോ വി ക്യാൻ ക്യാൻസൽ. യു ഗോട്ട് k ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് കരുതുക. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇത്. ഓക്കെ. സോ k ഈക്വൽ 1. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉള്ളത്. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്, വേറെ വാല്യൂസ് കൊടുത്താലും കിട്ടുന്നതാണ്. ഏത് വാല്യൂ എടുത്താലും ഇത് കിട്ടും കേട്ടോ. 0 ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തത് എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിനെ ഇവിടെയാണ് തരുക. സോ ലാംഡ എത്രയാണ്? സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദാറ്റ് എ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് 3 1 മൈനസ് 1 2ൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 8 5 മൈനസ് 5 ലാംഡ എന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലാംഡ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, മുഴുവൻ സ്ക്വയർ ഒന്നും കാണണ്ട. ഈ ലാംഡയുടെ പ്ലേസ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി. 3 1 മൈനസ് 1 2 ഇട്ടിട്ട് 3 1 മൈനസ് 1 2 എഴുതിയാൽ ഈ റൗണ്ട് ഈ കുളത്തെ ഗുണിച്ചാൽ ലാംഡ കിട്ടും. സോ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡയാണ്. സോ യു ക്യാൻ സി ദറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് 1 പ്ലസ് 4 ഈസ് ഈക്വൽ ലാംഡ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ദറ്റ് ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ 3 എന്നാണ് കിട്ടുക. സോ ഡി ഈസ് ദ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മൊത്തം ചെയ്യാതെ തന്നെ ആൻസർ എടുത്താൽ മതിയാവും. Now question number 34. If f of x is equal to 3 sin x minus 4 cos x ആണ്, f ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സും f ഡാഷ് എക്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്താലാണ്. ഞാൻ f ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സിനെ y എന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നു. 3 sin x മൈനസ് 4 cos x എന്നുണ്ടാവും. സോ y ഡാഷ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. 3 cos x മൈനസ് ഇതിൻ്റെ 4 ഇൻറ്റു മൈനസ് sin x എന്നാണ് കിട്ടുക. സോ ഇറ്റ് ഇസ് 3 cos x പ്ലസ് 4 sin x എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ y ഡാഷ് എങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് y ഡബിൾ ഡാഷ്? ഇതിനൊന്നും കൂടി ചെയ്യണം. അവിടെ cos xൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് 3 sin x എന്ന് വരികയും പ്ലസ് ഇത് 4 cos x എന്നാവുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ റിവേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് മാറി. ദെൻ യു ക്യാൻ ആഡ് ദിസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സ്. ഇത് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സുമാണ്. സോ വെൻ യു ആഡ് ദിസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. റൈറ്റ്. ഈ സീക്കിൾ നോക്കി 3 sin x ഇതും കൂടി കട്ട് ചെയ്തു പോകും, ഇവിടെയും കട്ട് ചെയ്തു പോകും. സോ യു ഗോട്ട് അറ്റ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സ് പ്ലസ് ദിസ് ഷുഡ് ബി 0. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ 0 നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കാണാം. സോ ദിസ് ഇസ് ദി ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം. നൗ വി കം ടു അവർ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. a cross b the whole square plus a dot b the whole square is equal to 144. You can see a cross b the whole square plus a bar dot b bar the whole square is a Lagrange's identity എന്ന് പറയും. It is equal a square b square. അതിൻ്റെ മോഡുലസ് വാല്യൂ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അത് 144 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡ് എ സ്ക്വയർ നമുക്ക് 4ൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ്, മോഡ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് അവിടെ കൊടുത്തേക്കും ചെയ്യാം. So we can see this is equal to 12 is equal to 4 into mod b. Mod b പോസിറ്റീവ് ആണ്. So we can see mod b is equal to 3 എന്നാണ് കിട്ടുക. So ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ്. So that is over. So thank you dear all students, and I give you all wishes for it.
Good evening to all. Okay, എല്ലാവരും ലൈവിലുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കീമിൻ്റെ കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു 4 വർഷത്തെ പാറ്റേണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു ഇയറിൽ ഒരു പ്രീവിയസ് 3 ഇയേഴ്സിലെ പാറ്റേൺസ് നമുക്ക് ഒരേ രീതിയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പാറ്റേൺ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പാറ്റേണിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം, തിയറി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് നമുക്ക് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് നല്ല തിയറി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വരണം. നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, എവിടെയാണ്? ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഓക്കെ, given below are the velocity time graph of 5 particles A and B, C and D. 5 പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ A, B, C ആൻഡ് D നമുക്ക് ഗ്രാഫാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്ത് ഗ്രാഫാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഗ്രാഫ് എന്നാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, നോക്കിയേ, വെലോസിറ്റി എന്തിനുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് തന്നിട്ടുണ്ട്? ടൈമിലുള്ള ഫംഗ്ഷനാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ്? ടി സ്ക്വയർ ആണ്. വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? ദറ്റ് ഈസ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ. ഇത് നമുക്ക് ഈ മോഷനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നോളജ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കീമിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടികൾക്ക്, ഓക്കെ, മാത്സ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ വെലോസിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് അറിയാതെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഇവിടെ വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി സ്ക്വയർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? വെലോസിറ്റിയാണ്. എക്സ് ആക്സിസിൽ എന്താണ്? ടൈമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഏത് ഫോമിൽ വരുന്നതാണ്? വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4a എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാറ്റേണിൽ വരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് എന്തിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ പരാബോള. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിയും ടൈമും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് എന്ത് ഗ്രാഫായിരിക്കും? ഇങ്ങനെയൊരു ഗ്രാഫായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാഫ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് ഗ്രാഫാണ്? ഓപ്ഷൻ എ. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും. ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ തിയറി കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് നമുക്ക് അല്ലാതെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതവിടെ നോക്കിയേ, ഈ വെലോസിറ്റിയെ നമുക്കൊന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സലറേഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2k ഇൻറ്റു ടി. അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്ത് കിട്ടി? ടി എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ടൈമിനനുസരിച്ച് ആക്സലറേഷൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ആക്സലറേഷനാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ടൈം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് കൂടി വരുന്ന ഒരേ ഒരു ഗ്രാഫേ ഉള്ളൂ. അത് ഏത് ഗ്രാഫാണ്? ഓപ്ഷൻ 1 ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ബാക്കിയുള്ള ഗ്രാഫിലൊന്നും അങ്ങനെ വരുന്നില്ല. ഈ ഗ്രാഫിൽ നോക്കി, ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് കുറയുന്ന ഗ്രാഫ് അല്ല വേണ്ടത്, എ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടി ആണ്. ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യത്തെ കേസ് നോക്കി, ഇവിടെ ഇത്രയും ടൈമിൽ വെലോസിറ്റി എന്താണ്? 0 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല തിയറി നോളജും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എത്ര പേര് ശരിയാക്കി കാണും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് 2 bodies of masses m and 4m have kinetic energies in the ratio 1:2. 2 ബോഡിയുടെ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ,
എത്രയാ 1:2 ആണെന്ന്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസ് M1ഉം രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസ് M2 എന്ന് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ M1 M-ഉം M2 4M-ഉമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസിൻ്റെ റേഷ്യോ 1:4 എന്ന് കിട്ടി. അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ റേഷ്യോ K1/K2 എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്? 1:2 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, 1/2. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എന്തിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ? മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റവും കൈനറ്റിക് എനർജിയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? P √2mk. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും P1/P2 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു √M1/M2 ഇൻറ്റു K1/K2. M1/M2 എത്രയാണ്? √1/4 ഇൻറ്റു K1/K2 1/2. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ദറ്റ് ഈസ് 1/2 √2. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഉണ്ടോ? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ. ഓപ്ഷൻ എ ഒന്ന് നോക്കിയേ. ഓപ്ഷൻ എ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഏതാണ്? 1:2 √2 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ. നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എ സോളിഡ് മെറ്റൽ സിലിണ്ടർ എ. ഒരു സോളിഡ് സിലിണ്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോളിഡ് സിലിണ്ടർ ആകുമ്പോൾ എന്താ? അതിനുള്ളിൽ എന്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? മാസ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോളിഡ് സിലിണ്ടർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് എ ഹോളോ സിലിണ്ടർ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹോളോ സിലിണ്ടറും തന്നിട്ടുണ്ട് ബി. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മാസ് എന്താണ്? സെയിം ആണ്. രണ്ടിൻ്റെയും മാസ് സെയിം ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാസ് ഞാൻ M എന്നെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാസും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? M തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ റേഷ്യോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് വണ്ണിൻ്റെയും റേഡിയസിൻ്റെ റേഷ്യോ R1/R2 എത്രയാ? 2:1. 2:1. അപ്പോൾ 2/1. നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ദിസ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. നമുക്കിതിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഈ രണ്ട് ബോഡിയുടെയും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയുടെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സോളിഡ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? സോളിഡ് സിലിണ്ടർ ഞാൻ SC എന്ന് എഴുതുകയാണ്. അതെത്രയാണ്? ½ M R സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ½ M R1². ഓക്കെ, ഹോളോ സിലിണ്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഓഫ് ഹോളോ സിലിണ്ടർ M R2². അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സോളിഡ് സിലിണ്ടറിൻ്റെയും ഹോളോ സിലിണ്ടറിൻ്റെയും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യയുടെ റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ M-ഉം M-ഉം അങ്ങ് പോയി. ബാക്കി 1/2 R1/R2 the whole square. That is 1/2 into R1/R2 നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 2/1 the whole square. That is 2:1. Okay, അപ്പോൾ തേർഡ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ നിന്നും വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കിയേ. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് an ideal Carnot engine work with a source temperature T1. ഒരു ഐഡിയൽ കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ്റെ സോഴ്സിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് T1. ഇനി ആൻഡ് ദ സിങ്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് T2. അതിൻ്റെ സിങ്കിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ്? T2. ഈ കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ET ആണെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? സോഴ്സിൻ്റെയും സിങ്കിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ റേഷ്യോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? 1 - T2/T1. 1 - സിങ്കിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ബൈ സോഴ്സിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഈ T2/T1 ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ T2/T1 is equal to 1 - ഈറ്റ. നമുക്ക് കാണാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു? T1/T2 ആയിരുന്നു, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/1 - ഈറ്റ. ഓക്കെ,
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ. ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോസസ്സാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ടു ദ സിസ്റ്റം ഗോസ് ഫുള്ളി ഇൻ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി. ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുക്കുകയാണ്. കൊടുത്ത ഹീറ്റ് എനർജി എത്രയാണ്? Q ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കൊടുത്ത ഹീറ്റ് എനർജി മുഴുവൻ ഒരു വർക്കും ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി കൂട്ടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏത് പ്രോസസ്സാണെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറേ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ നോക്കിയേ, ഓരോ പ്രോസസ്സും എടുത്തൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ്സാണ്. അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഓക്കെ, ആ സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്സും തമ്മിൽ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു അഡേബാറ്റിക് വാൾ ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും സറൗണ്ടിങ്സിലേക്കോ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്നും സിസ്റ്റത്തിലേക്കോ നോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാത്ത സിസ്റ്റമാണ് അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നോക്കിയേ, നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൊടുക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ലോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും? ഇന്റേണൽ എനർജി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും, ബാക്കിയുള്ളത് വർക്ക് ഡണിനും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പുറത്തുനിന്നോ അകത്തേക്കോ അകത്തു നിന്നും പുറത്തേക്കോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പം ഒരു അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, ഓക്കെ, അവിടെ എന്താ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇല്ല. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ Q ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ U ഇസ് ഈക്വൽ ടു -W. അപ്പോൾ അവിടെ ഇന്റേണൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുക, ഒരു അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സിൽ ഓക്കെ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? അതിൻ്റെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, അവിടുത്തെ ഇന്റേണൽ എനർജി ഉണ്ട്, അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തും. അപ്പോൾ യൂഷ്വൽ കേസിൽ അവിടെ ഇന്റേണൽ എനർജി അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജ് തന്നെ അറ്റൈൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനുള്ളിലുള്ള എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയ എടുത്താൽ മതി. അടുത്ത നോക്കിയേ, ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, ഈ ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഓക്കെ, അവിടെ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ PV ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് P ആക്സസ്, ഇത് V. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക, കോൺസ്റ്റൻ്റ് പ്രഷറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആണോ? അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ കൊടുത്ത ഹീറ്റ് എനർജി Q ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ U പ്ലസ് ഓക്കെ W, ദറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ U പ്ലസ് P ഡെൽറ്റ V. അപ്പം കൊടുത്ത ഹീറ്റ് എനർജി ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും? കുറച്ച് ഇന്റേണൽ എനർജി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും, അതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതും അല്ല. അപ്പോൾ ഈ 3 പ്രോസസ്സും അല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ, ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സ്. ഓക്കെ, ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും സറൗണ്ടിങ്സിലേക്കോ സിസ്റ്റത്തിലേക്കോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Q ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ U പ്ലസ് W. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഡെൽറ്റ T ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും, അതുപോലെ ഡെൽറ്റ Uവും എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി മുഴുവൻ വർക്ക് ഡണ്ണിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു P ഡെൽറ്റ V. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സും അല്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്സ് നോക്കിയേ. ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഒരു ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്സിൽ ഓക്കെ അതിൻ്റെ വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ Y ആക്സിസിൽ നമ്മൾ പ്രഷറും X ആക്സിസിലും നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വോളിയവുമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും, കോൺസ്റ്റൻ്റ് വോളിയത്തിലാണ്. ഓക്കെ, വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡെൽറ്റ V ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് Q ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ U പ്ലസ് W, ദറ്റ് ഈസ് Q ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ U പ്ലസ് P ഡെൽറ്റ V. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ V 0 ആയതുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ റൈസിങ് ഇന്റേണൽ എനർജി. അപ്പോൾ ഇന്റേണൽ എനർജി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി
ഫുൾ ഹീറ്റ് എനർജിയും യൂസ് ചെയ്ത പ്രോസസ്സ് ഏത് പ്രോസസ്സാണ്? ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്സാണ്. Therefore ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഇ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരാളിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് തിയറിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മളിത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ഇതെല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്തത് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനിൽ നിന്നും വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ഇക്വലൻ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എത്രയാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വെൻ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ഇക്വലൻ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus etc. കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വലൻ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് CP is equal to C1 plus C2 plus etc. ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ്, ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള n കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്ത് ഈ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള n കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള n കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇക്വലൻ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ്. ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള n കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് പാരലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ CP is equal to നമ്മൾ പറയും n ഇൻറ്റു, ഓക്കെ, പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ n ഇൻറ്റു C. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളിന് ഈ പ്രോബ്ലം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, നമുക്ക് എക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഈ മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ്, ഓക്കെ, ഈ മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സീരീസ് ആണ്. അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്താണ്? സെയിമുമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരേപോലെയുള്ള n കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയെ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇക്വലൻ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കിട്ടുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും? ഒരു സിംഗിൾ കപ്പാസിറ്ററായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും കൂടി ഇക്വലൻ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? അതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും ഇക്വലൻ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 മൈക്രോഫാരഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈക്രോഫാരഡ്. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറി? 1 മൈക്രോഫാരഡ് ആയിട്ട് മാറി. ഇനി നോക്കിയേ, ഈ 1 മൈക്രോഫാരഡും ഈ 2 മൈക്രോഫാരഡും കൂടെ എങ്ങനെയാണ്? പാരലാണ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറി? ഒരു സിംഗിൾ കപ്പാസിറ്ററായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്തായി? 3 മൈക്രോഫാരഡായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർന്നിട്ട് വീണ്ടും എന്തായിട്ട് മാറി? 3 മൈക്രോഫാരഡ്. ഇനി ഒന്ന് നോക്കിയേ, ഈ 3 മൈക്രോഫാരഡും ഈ 3 മൈക്രോഫാരഡും ഈ 3 മൈക്രോഫാരഡും കൂടി എങ്ങനെയാണ്? സീരീസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും? ഒരു സിംഗിൾ കപ്പാസിറ്ററായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ എന്തായിട്ട് മാറി? 1 മൈക്രോഫാരഡായിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, ഇനി ഈ 1 മൈക്രോഫാരഡും ഈ 2 മൈക്രോഫാരഡും കൂടെ എങ്ങനെയാണ്? പാരലാണ്. ഓക്കെ, അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഇത്രയും പോർഷൻ ചേർന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറി? സിംഗിൾ കപ്പാസിറ്ററായിട്ട് മാറി. അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും എന്തായി? 2 + 1 3 മൈക്രോഫാരഡ്. ഇനി ഒന്ന് നോക്കിയേ, ഈ 3 മൈക്രോഫാരഡും ഈ 3 മൈക്രോഫാരഡും ഈ 3 മൈക്രോഫാരഡും കൂടെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? സീരീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും? ഒരു സിംഗിൾ കപ്പാസിറ്ററായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ 3 മൈക്രോഫാരഡ് ബൈ 3. ഓക്കെ, ആൻസർ എത്ര കിട്ടും? 1 മൈക്രോഫാരഡ്. അപ്പോൾ ഈ കോമ്പിനേഷൻ്റെ നെറ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? 1 മൈക്രോഫാരഡ് ആയിരിക്കും. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി. ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. ദ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ എ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫോർ എ സർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഈസ് F1. ഓക്കെ, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും നമ്മളൊരു R സെപ്പറേഷനിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്കിടയിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, F1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ F1 is equal to നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? K ഇൻറ്റു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ്, ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോൺ, ഓക്കെ, സെയിം എമൗണ്ട് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ പ്ലസ് ഇന്നും ഇതിനെ ഞാൻ മൈനസ് ഇന്നും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ -E² / ഇതായിരിക്കും ഇവർക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സ്. ഇനി തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഓക്കെ, that between an electron and a positron. ഇനി എന്താ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് പോസിട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പോസിട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോസിട്രോൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഇനി അടുത്ത് എന്താണ്?
പോസിട്രോണും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് -E, പോസിട്രോണിൻ്റെത് +E, സെയിം സെപ്പറേഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു 6. അപ്പോൾ ഇവർക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് F2 = എന്തായിരിക്കും? -KE²/R², ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ F1ൻ്റെയും F2ൻ്റെയും റേഷ്യോ ആണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ F1/F2 = ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും സെയിം അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1 എന്ന് കിട്ടും. Therefore, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ. ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഷുവറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ്? ഓക്കെ, കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഏത് ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പം നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. ജസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സും അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇതിനകത്ത് ഏതാണെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ജൂൾസ് ലോ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എനർജിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് റിലേഷനൊക്കെ വരും. ഓക്കെ, ആംബിയർ സർക്യൂട്ടൽ തിയറം വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വരില്ല. പിന്നെ ഗോസസ് ലോ ഉണ്ട്, ഓംസ് ലോ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കിർച്ചോഫിൻ്റെ 2 ലോ ഉണ്ട്. കിർച്ചോഫിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ അതിനെ വിളിക്കും KCL എന്ന് വിളിക്കും, കിർച്ചോഫ് കറണ്ട് ലോ. കിർച്ചോഫിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും കിർച്ചോഫിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ KVL എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ കിർച്ചോഫിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ ലോ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ആൾജിബ്രൈക് സം ഓഫ് കറണ്ട് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് എ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് 0 ആണെന്നാണ്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ജംഗ്ഷൻ എടുക്കുകയാണ്, ഈ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് I1 എന്നും ഈ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് I2 ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് ഒരു കറണ്ട് വരുന്നു I3. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ആമിൽ കൂടി കറണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും, അത് I4. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ടോട്ടൽ കറണ്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കറണ്ട് ലീവ്സ് ഫ്രം ദ ജംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ ഒരിക്കലും ചാർജ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല, നിലനിൽക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വന്ന മൊത്തം ചാർജും ഓക്കെ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ചാർജിനെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തില്ല, പുതുതായിട്ട് നിർമ്മിക്കാനോ ചാർജിനെ അവിടെ നശിപ്പിക്കാനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ചാർജ് എന്താണ്, കൺസേർവ്ഡ് ആണ്. ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ തിയറിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ക്രിച്ചോഫ്സ് ജംഗ്ഷൻ റൂള്. ഫസ്റ്റ് റൂള് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ക്രിച്ചോഫ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത് ദ ആൾജിബ്രൈക് സം ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് എ ലൂപ്പ് ഈസ് 0. ഓക്കെ, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 പോയിന്റ് ഇടയിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൂപ്പിലുള്ള മൊത്തം വർക്ക് ഡൺ എന്തായിരിക്കും 0 ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്രിച്ചോഫിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ റൂള് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജും ക്രിച്ചോഫിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ആൻസർ ഏതായിരിക്കും? ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ക്രിച്ചോഫ്സ് ജംഗ്ഷൻ റൂൾ ആൻഡ് ക്രിച്ചോഫ്സ് ലൂപ്പ് റൂള്. ഓക്കെ, ജംഗ്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കറണ്ട് ലോ ആണ്, ഫസ്റ്റ് ലോ ആണ്. ലൂപ്പ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിച്ചോഫ്സിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ലോ ആണ്, സെക്കൻഡ് ലോ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും എഴുതാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9. ഓക്കെ, യൂഷ്വലി ഇത് നമ്മുടെ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും സെമി കണ്ടക്ടിങ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററും കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ഇക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ഓക്കെ, അതിന് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഓക്കെ ഇഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ, ഓക്കെ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ കൊടുത്ത പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിയിൽ കൊടുത്ത പൊട്ടൻഷ്യലിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ഈക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രേറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തു എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? ഒരു ലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കും ഇവിടെ ഒരു ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെയും ഒരു ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡയോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഡയോഡിൻ്റെ പി റീജിയനിലേക്ക് ഓക്കെ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യലും
ഓക്കെ, ഈ എൻ റീജിയനിലേക്ക് ലോ പൊട്ടൻഷ്യലും കൊടുത്താൽ അത് ഫോർവേഡ് ബയാസിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ദാണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഡയോഡിനെ D1 എന്ന് എടുക്കുകയാണ്, ഈ ഡയോഡിനെ ഞാൻ D2 എന്ന് എടുക്കുകയാണ്. ഈ D1ൻ്റെയും D2ൻ്റെയും പി റീജിയനിലേക്ക് പോസിറ്റീവാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡയോഡ് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും? പ്യുവർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടക്ടറായിട്ട് മാറും, ഐഡിയൽ ഡയോഡ് ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീഡ്രോ ചെയ്യാം? ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റീഡ്രോ ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതിനെ റീഡ്രോ ചെയ്തു. എ, ബി, ഇത് 3 ohm, 6 ohm, 2 ohm ആൻഡ് 4 ohm. ഓക്കെ, അതിനിടയിൽ ഇവിടെ ഒരു 4 ohm കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു 5 റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അത് നമ്മുടെ വീസ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് ആണോ എന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വീസ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വീസ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് ഇത് ബാലൻസ്ഡ് വീസ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് ആണോ എന്നാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് വീസ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കുന്നത്? നമ്മുടെ അപ്പർ ആമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റേഷ്യോയും ഇത് ലോവർ ആമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ ഇത്, ഈ അപ്പർ ആമിൻ്റെയും ലോവർ ആമിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ബാലൻസ്ഡ് വീസ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അപ്പർ ആമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണ്? 3/6. ലോവർ ആമോ 2/4. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലേ? അപ്പോൾ അപ്പർ ആമിൻ്റെയും ലോവർ ആമിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ബാലൻസ്ഡ് വീസ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് ആണ്. ഒരു ബാലൻസ്ഡ് വീസ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഒരു ബാലൻസ്ഡ് വീസ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജിന് ഈ നടുക്ക് കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ റെസിസ്റ്റർ കൂടി എന്ത് ചെയ്യില്ല? കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാത്ത റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും റീഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് 3 ohm, 6 ohm, 2 ohm, then 4 ohm. ഈ സർക്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഈ സർക്യൂട്ടിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയേ. ഇവിടെ ഈ 6 ohmഉം ഈ 3 ohmഉം എങ്ങനെയാണ്? സീരീസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ റെസിസ്റ്ററായിട്ട് മാറും, 9 ohm. ഈ 2 ohmഉം ഈ 4 ohmഉം ചേർന്നിട്ടൊരു സിംഗിൾ റെസിസ്റ്ററായിട്ട് മാറും, അതെത്രയാ? 6 ohm. അപ്പോൾ 9ഉം 6ഉം എങ്ങനെയാ? പാരലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇനിയും എന്തായിട്ട് മാറും? ഒരു സിംഗിൾ റെസിസ്റ്ററായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, 2 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? 9 × 6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 9 + 6 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 54/15. ഓക്കെ, ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 18/5. ഇത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഇ ആണ്, 3.6. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നല്ല തിയററ്റിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പലർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗുകാർക്ക് കീമിൽ സാധാരണ എപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അത് കൂടുതലും നമ്മുടെ ഈ ആൻറ്റിനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വരാറുള്ളത്. ഓക്കെ, പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നത് ദ മിനിമം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡൈപോൾ ആൻറ്റിന. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഡൈപോൾ ആൻറ്റിന എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, ഒരു ഡൈപോൾ ആൻറ്റിനയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റിനയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡൈപോൾ ആൻറ്റിനയുടെ മിനിമം ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡൈപോൾ ആൻറ്റിന ആൾവേസ് λ/2 ആണ്. ആ ആൻറ്റിന ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൻറ്റിനയ്ക്ക് വേണ്ട മിനിമം വേവ് ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കണം? അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയേ, നമ്മുടെ ആൻറ്റിന കടത്തിവിടുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പോൾ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ആകെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എന്താണ്? ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? 200 MHz. ദറ്റ് ഈസ് 2 × 10⁸8 ഹെഡ്സ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ? അപ്പോൾ ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? C/λ. Therefore λ is equal to C/nu. That is C യുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം 3 × 10⁸8 divided by 2 × 10⁸8. That is equal to 1.5
5 മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ആ ആൻറ്റിനയിൽ നിന്ന് കടത്തിവിടുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ വേവ് ലെങ്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിനിമം വേവ് ലെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ആൻറ്റിന എങ്ങനെ എടുക്കാം? λ/2, ദറ്റ് ഈസ് 1.5 മീറ്റർ ബൈ 2 എത്ര കിട്ടും? 0.75 മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കിടപ്പുണ്ട്, ഓപ്ഷൻ ഇ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഇ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നു, ഓക്കെ, എ ഗിവൺ റെസിസ്റ്റർ ഹാസ് ദ ഫോളോയിങ് കളർ സ്കീം, ദ വേരിയസ് സ്ട്രിപ്പ് ഓൺ ഇറ്റ്. ഒരു റെസിസ്റ്റർ, ഒരു കാർബൺ റെസിസ്റ്റർ, ഈ കാർബൺ റെസിസ്റ്ററിലുള്ള കളർ കോഡ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കളർ കോഡ് ഏതാണ്? ബ്രൗൺ ആണ്. ആദ്യത്തെ കളർ കോഡ് ബ്രൗൺ, രണ്ടാമത്തത് ബ്ലാക്ക്, ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തത് ഗ്രീന്. ഇനി അടുത്ത ടോളറൻസ് വാല്യൂ എന്താണ്? സിൽവർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ കളറിനും എന്തുണ്ട്? ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ബ്രൗണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? ഓക്കെ, ബ്രൗണിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. ഓക്കെ, ബ്ലാക്കിൻ്റെത് 0 ആണ്. ഓക്കെ, ഗ്രീനിൻ്റെത് 5 ആണ്. ഓക്കെ, സിൽവർ അത് ടോളറൻസ് വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടോളറൻസ് 10% ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിലുള്ള കളർ വാല്യൂ നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതണം. അപ്പോൾ ബ്രൗണിൻ്റെ കളർ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 1. ആ 1 അതുപോലെ എഴുതി. രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ കളർ വാല്യൂ നോക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കളറിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് വാല്യൂ എത്രയാണ്? 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആ 0 നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതി. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഇൻറ്റു. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്നത് 10ൻ്റെ പവറായിട്ട് വേണം എഴുതാൻ, ഇൻറ്റു 10 ഇൻറ്റു മൂന്നാമത്തെ കളർ വാല്യൂ ഗ്രീൻ ആണ്. ഗ്രീനിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 5 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 10⁵. ഇനി ടോളറൻസ് വാല്യൂ ആണ്, എറർ, അപ്പോൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ്. ഓക്കെ, സിൽവർ എത്ര %? 10%. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 10⁶ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 10%, ദറ്റ് ഈസ് 1.0 ഇൻറ്റു 10⁶ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 10%. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഈ ഓരോ കളർ വാല്യൂം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് എടുക്കുന്നതെന്ന്. ഇതിന് നിങ്ങളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഓക്കെ, ബ്ലാക്ക്, ബ്രൗൺ, റോയ് ഓഫ് Great Britain has a very good wife. Very good wife. Okay, wearing gold, silver നെക്ലസ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെല്ലാം ഈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് എടുക്കുക. BROY, GB, VG, W, GSN. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കുക, ബ്ലാക്കിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, അങ്ങനെ 9 കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബ്ലാക്ക്, ബ്രൗൺ, റെഡ്, ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ, ഗ്രീൻ, ബ്ലൂ, വയലറ്റ്, ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേ, ദെൻ വൈറ്റ്. അങ്ങനെയുള്ള ഈ 9 കളേഴ്സാണ് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരിക. ഇനി ടോളറൻസ് വാല്യൂ ആണ് ഗോൾഡ്, സിൽവർ, ഓക്കെ, അതുപോലെ നോ കളർ. ഓക്കെ, ഗോൾഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5%, സിൽവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10%, നോ കളർ ആണെങ്കിൽ 20%. ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കളർ വാല്യൂം പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ,
ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് 2 നെറ്റ്വർക്കാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, ഡിജിറ്റൽ ഗേറ്റ്സ് ആണ്. ഇത് എന്തിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. തന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ഗേറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക, ഓക്കെ, ഇത് ഒരു നാൻഡ് ഗേറ്റ് ആണ്. ഇതെന്താണ്? ഒരു നാൻഡ് ഗേറ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു നാൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ 2 ഇൻപുട്ടുകളും നമ്മളങ്ങ് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, അതെപ്പോഴും ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താ? ഒരു നാൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ 2 ഇൻപുട്ടും നമ്മളങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ അത് എന്തിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ്? വിച്ച് ഈസ് ഇക്വലൻ്റ് ടു ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നോക്കിയേ, ഈ ഫിഗർ, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിനെ അപ്പം നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൂടെ? ഈ നാൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ അല്ലേ നമുക്കങ്ങ് ആൻഡ് ഗേറ്റാക്കി മാറ്റാം. സോറി, നോട്ട് ഗേറ്റ്. സോറി, ഇവിടെ ആൻഡ് അല്ല, ഓക്കെ, നോട്ടാണ്, തിരിഞ്ഞു പോയതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത്? എന്താണ്? ഇതൊരു നാൻഡ് ഗേറ്റ് ആണ്. ഒരു നാൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ 2 ഇൻപുട്ടും നമ്മളങ്ങ് നോട്ട് ചെയ്തു, ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും? അതൊരു നോട്ട് ഗേറ്റായിട്ട് മാറും. നോട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു നോട്ട് ഗേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ എന്തായിട്ട് മാറ്റി? നോട്ട് ഗേറ്റാക്കി മാറ്റി. ഇതാണ്ട നോട്ട് ഗേറ്റ്. ഇത് രണ്ടും നോട്ട് ഗേറ്റായിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, ഈ നോട്ട് ഗേറ്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഒരു നാൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വച്ചിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ 2 ഇൻപുട്ടുകളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും ഒരു ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോട്ട് ചെയ്തതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും? വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ പോർഷൻ മാത്രം നോക്കിയേ, ഒരു ആൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ 2 ഇൻപുട്ട് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറി? ഒരു ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോട്ട് ചെയ്തത് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് മാറി. പിന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? ഒരു നോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു നോട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നോട്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി? അതങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും? ഒരു ഓർ ഗേറ്റായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഗേറ്റ് എന്തിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ്? ഒരു ഓർ ഗേറ്റിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിളോ ബൂലിയൻ ഇക്വേഷനോ ഒന്നും എഴുതാതെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനത് ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വിശദമാക്കി തരാം. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഇത് എന്താണ്? ഒരു നാൻഡ് ഗേറ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു നാൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ 2 ഇൻപുട്ടുകളും അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, അത് എന്തിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും? വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ നോട്ട് ഗേറ്റ്. അതെന്തായിട്ട് മാറി? നോട്ട് ഗേറ്റായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഫിഗറിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാക്കി മാറ്റാം. നോട്ട് ഗേറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ നോട്ട് ഗേറ്റുകൾ രണ്ടും ഒരു നാൻഡ് ഗേറ്റിലേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഒരു നാൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ 2 ഇൻപുട്ടും നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോട്ട് ചെയ്തതിന് ഈക്വലൻ്റാണ്. പിന്നെ വീണ്ടും എന്തുണ്ട്? അവിടെ ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റും കൂടിയുണ്ട്. ഈ നോട്ടും കൂടെ ചേർന്ന് ക്യാൻസലായി പോവും. അപ്പോൾ ഇതെന്തായിട്ട് മാറി? ഓർ ഗേറ്റായിട്ട് മാറി. ഇതൊരു ഓർ ഗേറ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് എന്താണ്? ഒരു ഓർ ഗേറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തേത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി കാണില്ല, ഞാനതൊന്നും കൂടി വരയ്ക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇതായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഒരു നാൻഡ് ഗേറ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ നാൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് വീണ്ടും എങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു? ഒരു നാൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് തന്നെ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഇതിനെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. ഇതൊരു നാൻഡ് ഗേറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ നാൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? അതിൻ്റെ 2 ഇൻപുട്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറി? നോട്ടായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ അതൊരു നോട്ട് ഗേറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ നോട്ടും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് ക്യാൻസലാകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറി? ആൻഡ് ഗേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് എന്തായിരിക്കും? ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഗേറ്റ്.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ്? ഒന്നാമത്തത് ഒരു ഓർ ഗേറ്റും രണ്ടാമത്തതൊരു ആൻഡ് ഗേറ്റുമാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഗേറ്റിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഒന്നും വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനകത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13. If the percentage error in the measurement of mass, length and time, മാസിൻ്റെയും ലെങ്തിൻ്റെയും ടൈമിൻ്റെയും പെർസെൻറ്റേജ് എറർ തന്നിട്ടുണ്ട്. മാസിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഡെൽറ്റ എം ബൈ എം ഇൻറ്റു 100, അതാണ് 1%. ഓക്കെ, അടുത്തത് ലെങ്തിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു 100, അതാണ് 2% എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അടുത്ത് നോക്കിയേ, പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ടൈമിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ടി ഇൻറ്റു 100, അതാണ് 3% എന്നും പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മാസും ലെങ്തും ടൈമും മെഷർ ചെയ്തപ്പോഴുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് എറേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എനിക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ? ദ മാക്സിമം permissible error in the measurement of the acceleration of a particle. ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അവിടുത്തെ മാക്സിമം പോസിബിൾ എറർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആക്സിലറേഷൻ A is equal to എന്താണ്? വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. ഇനി നമുക്കറിയാം ബട്ട് വെലോസിറ്റി എന്താണ്? V is equal to ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് ബൈ ടൈം ആണ്. ഓക്കെ, ലെങ്ത് ബൈ ടൈം. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 കൊണ്ടുപോയി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ഇട്ടാൽ A is equal to നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? വെലോസിറ്റിക്ക് പകരം L ബൈ ടി, പിന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു ടി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ T². അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടി? A is equal to L ബൈ T². ഓക്കെ, ഇനി ഈ ആക്സിലറേഷനിലുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് എറർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ ഇൻറ്റു 100 ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു 100 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ടി ഇൻറ്റു 100. ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു 100 നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 2%, ദറ്റ് ഈസ് 2% പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ടി ഇൻറ്റു 100 നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 3%. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് 2% പ്ലസ് 6%, ദറ്റ് ഈസ് 8%. ഓക്കെ, നമുക്ക് പലപ്പോഴും പെർസെൻറ്റേജ് എറർ വെച്ചിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി 8%. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ഇതൊരു ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. തന്നിരിക്കുന്നത് എ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മാസ് 10 കിലോഗ്രാം ഈസ് മൂവിങ് വിത്ത് ആൻ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് 3 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. ഒരു വുഡൻ ബ്ലോക്ക്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ? M is equal to 10 കിലോഗ്രാം. അപ്പോൾ 10 കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഈ ഒബ്ജക്റ്റ്, ഈ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മൂവ് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് ആക്സിലറേഷൻ A. ഓക്കെ, എത്രയാണ്? 3 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. എവിടെ കൂടെ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു റഫ് സർഫസിൽ കൂടിയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ റഫ് സർഫസിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് mu is equal to 0.3. ഓക്കെ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ദെൻ ദ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ഈസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ആക്സിലറേഷനോട് കൂടി ഈ പാർട്ടിക്കിളിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിലറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സർഫസിനും ഈ ബോഡിക്കും ഇടയിൽ ഇവിടെ എന്താ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ബോഡിയെ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് വേണം ഈ ഫ്രിക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാനും അതുപോലെ ഇതിനൊരു ആക്സിലറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു MA പ്ലസ് ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് സ്മോൾ f, ദറ്റ് ഈസ് MA പ്ലസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എത്രയാ? mu mg, ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു M നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 10 ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 3 പ്ലസ് മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ 0.3 ഇൻറ്റു എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ 10 ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി 10
അപ്പോൾ 30 പ്ലസ് 30 നമുക്ക് കിട്ടും 60 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ഫോഴ്സ് എത്രയാണ്? 60 ന്യൂട്ടൺ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി. ഓപ്ഷൻ ഡി. ക്ലിയർ അല്ലേ? എളുപ്പമല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ്? ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വരുമ്പം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കണം. ഇത് കറക്റ്റ് എന്നാണോ ഇൻകറക്റ്റ് എന്നാണോ എന്നൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് വേണം ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയേ, ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ യൂണിഫോം ലീനിയർ മോഷൻ ബോത്ത് ഇംപ്ലൈസ് സീറോ ആക്സലേഷൻ. നോക്കിയേ, ഒരു ബോഡി ഇവിടെ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. വെലോസിറ്റി 0 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷനും 0 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കിയേ, ഒരു ബോഡി യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റിലിരുന്നാലും അത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്താണ്? 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയേ, എ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈ നീഡഡ് ടു കീപ്പ് എ ബോഡി ഇൻ യൂണിഫോം മോഷൻ. ഒരു ബോഡിയെ യൂണിഫോം മോഷനിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണമെന്ന്? ഒരു നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് വേണമെന്ന്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റുകളും അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമെന്നാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോയിൽ പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയേ, ഇത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഫല്ലസി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇത്. പിന്നീട് ഗലീലിയോ അത് തിരുത്തി പറഞ്ഞു. ആ ഗലീലിയോ തിരുത്തി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഓക്കെ ന്യൂട്ടൺ 3 കട്ട് ചെയ്ത് 3 ലോ ആയിട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ്? അത് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന്. ഇനേർഷ്യ മീൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, ചേഞ്ചിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് അതിൻ്റെ ഇനേർഷ്യ. അതും കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്, കറക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത്, ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു dp/dt, ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോയിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതും എന്താണ്? കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത്, മൊമെൻറ്റം ഈസ് എ വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി. അതും കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആൻസർ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ്? ബി ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 16 ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. വെൻ എ ബോഡി ഈസ് സ്ട്രെയിൻഡ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വയറിനെ നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫോഴ്സ് എഫ്, ഇതിനുണ്ടായ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡെൽറ്റ എൽ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ചോദിച്ചാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു കൊടുത്ത ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു എക്സ്റ്റൻഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 ഇൻറ്റു എഫ് ബൈ എ. വെറുതെ എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2 ഇൻറ്റു എഫ് ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ്, ഇൻറ്റു വോളിയം. എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ബോഡിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം, എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ യു കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതെത്ര ആയിരിക്കും? 1/2 ഇൻറ്റു സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിന്. അപ്പോൾ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? അത് ടോട്ടൽ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ആണ്. ഇത് എനർജി സ്റ്റോർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയമാണ്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എനർജി സ്റ്റോർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇതുപോലൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്, യങ്സ് മോഡുലസ് y ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിന്. അപ്പം ഈ വാല്യൂ ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 ഇൻറ്റു ഇവിടെ നിന്നും സ്ട്രെസ്സിന് പകരം നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? സ്ട്രെസ്സിന് പകരം ഓക്കെ y
ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ എന്നെടുക്കാം. y ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ ആണോ? പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് അനദർ ഇക്വേഷൻ ഫോർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒന്നാമത്തെ ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു സ്മോൾ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 ഇൻറ്റു ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സിന് പകരം വാല്യൂ കൊടുത്തത്, സ്ട്രെയിന് പകരം വാല്യൂ കൊടുത്താലോ? സ്ട്രെയിന് പകരം വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് ബൈ വൈ ഉണ്ട്, പിന്നെ വീണ്ടും എന്ത് കിടപ്പുണ്ട്? ഒരു സ്ട്രെസ് കിടപ്പുണ്ട്, അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൻ്റെ 3 ഇക്വേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതെന്ന് നോക്കിയേ. ഇതിനകത്ത് ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്? 1/2 ഇൻറ്റു സ്ട്രെസ് സ്ക്വയർ ബൈ വൈ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി. ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17. A sound source of frequency 512 Hz is producing 6 beats with a guitar. Okay, അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഒരു സോഴ്സ്. ഓക്കെ, ആ സോഴ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 512 Hz. ഈ സോഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഗിത്താറുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓക്കെ എത്ര ബീറ്റ് കിട്ടി? നമുക്ക് 6 ബീറ്റ് കിട്ടി. അപ്പം ഈ ഗിത്താർ സ്ട്രിങ്ങും ഈ സൗണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 6 ബീറ്റ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? ബീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് സൗണ്ടിൻ്റെയും ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഡിഫറൻസാണ്. അപ്പോൾ ഈ 512ഉം ഗിത്താറിൻ്റെ സ്ട്രിങ്ങും കൂടെ 6 ബീറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഈ 512വിനേക്കാൾ ഒന്നുകിൽ ഇത് 6 കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ 6 കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം 506 അല്ലെങ്കിൽ 518. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗിത്താർ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ 506 ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ 518 ആയിരിക്കും. ഏതാണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ? നമ്മുടെ സോഴ്സിന് ഒരു മാറ്റവും നമ്മൾ വരുത്തിയില്ല. സോഴ്സ് അത് തന്നെയാണ്, 512 ഹെഡ്സ് തന്നെ എടുത്തു. ഇനി എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ ഗിത്താർ സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഗിത്താർ സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ കൂടും. ടെൻഷൻ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തു. വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ബീറ്റ് കുറഞ്ഞു എന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ബീറ്റ് കുറഞ്ഞു. എത്ര ബീറ്റ് കുറഞ്ഞു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് അങ്ങ് എടുക്കുന്നു. 6 ബീറ്റായിട്ടുള്ളത് 4 ബീറ്റായിട്ട് മാറി, 4 ബീറ്റായിട്ട് കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എത്ര കുറഞ്ഞു? ഇവിടെ 6 എന്ന് പറയുന്നത് 4ആയിട്ട് മാറിയപ്പോൾ 2 കുറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഇവിടെ 2 കുറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഓക്കെ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി എത്ര കൂടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്രയായിട്ട് മാറി? ഇത് ഒന്നുകിൽ 508 മാറിയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ 520 മാറിയിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ വാല്യൂസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ അവസാനം തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിൽ ഈ 512ഉം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കൂടെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ 4 ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഏതാണെന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ 512ഉം 508ഉം ഡിഫറൻസ് 4 ഓക്കെ, 512ഉം 520ഉം ഡിഫറൻസ് 4 അല്ല. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് 4 വരുന്നത് 508 അപ്പോൾ 508ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ നോക്കണം. അത് എത്രയാണ്? 506 ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, 506 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതും നോക്കി നമ്മൾ ഇക്വേഷനും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു ഇക്വേഷൻ പോലെ യൂസ് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ ആൻസർ കണ്ടെത്തുന്നത്. പല ക്വസ്റ്റ്യനിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കെന്ത് വേണം? തിയറി അറിയണം. തിയറി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് എം ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ എർത്ത് സർഫസ് ടു എ ഹൈറ്റ്. ഓക്കെ, എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു ബോഡിയെ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു h ഹൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ആ കൊണ്ടുപോയ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാസ് എം ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഈ ഹൈറ്റ് എന്തിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ്? ദിസ് ഹൈറ്റ് h ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ റേഡിയസ് ഓഫ് എർത്ത്. ഈ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്നും ഒരു ബോഡിയെ നമ്മൾ h ഹൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ആ h = r ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എത്രയാണെന്ന് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ പറയും. ഇൻക്രീസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ U = mgh ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 + h/r.
ഓക്കെ നമ്മുടെ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ വളരെ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനാണിത് mgh/1 + h/r. നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് h = എന്താണ് 6 ആണ്. ആ വാല്യൂ അങ്ങോട്ടൊന്ന് കൊടുത്തേ. mg h-ന് പകരം നമ്മൾ കൊടുത്തു 6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 + h-ന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു 6/6. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഈ mgr ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ 6 അങ്ങ് പോയി. അപ്പോൾ 1 ആയി. 1 + 1 2 ആയി. അപ്പോൾ mgr/2 എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി. ഇനി ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നമുക്കിനി ഒരു മെത്തേഡും കൂടിയുണ്ട്. ഓക്കെ ഡെൽറ്റ യു = മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് mgr × n ഡിവൈഡഡ് ബൈ n + 1. ഇത് മറ്റൊരു ഇക്വേഷനാണ്. ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇഫ് h = n × r ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് h = എന്താ 6 ആണെന്ന് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ n-ൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? n-ൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പോൾ n-ന് പകരം നമ്മൾ 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? mgr × 1/1 + 1. അപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടും എന്ത്? mgr/2. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി. ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. Question number 19. Okay. Question number 19. Okay. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എ വീൽ വിത്ത് 10 metallic spokes each 0.5 meter long is rotated with a speed of 120 revolutions per minute. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മെറ്റാലിക് വീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വീലിനകത്ത് എത്ര സ്പോക്സുകളുണ്ട്? അതിന് എത്ര കമ്പികളുണ്ട്? 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ഓക്കെ 10 കമ്പികളുള്ള ഒരു മെറ്റാലിക് വീലാണ്. ഒരു കമ്പിയുടെ ലെങ്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് L = 0.5 മീറ്റർ. ഈ വീൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൊട്ടേഷൻ സ്പീഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 120 revolutions per minute. ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെ എടുക്കാം? ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ = 120 revolutions per minute ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെ revolutions per secondലേക്ക് മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഒരു 60 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അത്രയും revolutions per second എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂ = 2 revolutions per second is called hertz. അപ്പോൾ ഇത് 2 hertz ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എവിടെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇരുന്നിട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ വീലിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് BH = 4 × 10⁻⁻⁵. ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഈ വീലിൻ്റെ സെൻറ്ററിനും ഓക്കെ ഈ വീലിൻ്റെ റിമിനും അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? EMF കണ്ടുപിടിക്കണം. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു റോഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇരുന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റോഡിൻ്റെ 2 എൻഡ്സിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന EMF എത്രയാ? EMF = ½ BL² ഒമേഗ. ½ BL² ഒമേഗ. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ½ × B × ഓക്കെ L² × ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം 2πν. അപ്പോൾ ഈ 2ഉം പോയി. ബാക്കി എന്തുണ്ട്? π × BL²ν. ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ വാല്യൂസ് കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പോക്കിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന EMF = π × ബിയുടെ വാല്യൂ 4 × 10⁻⁵ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എത്രയാ? 0.5 the whole square × frequency 2. ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു π × 4 × 10⁻⁵ ഓക്കെ ഇൻറ്റു ഓക്കെ 0.25 × 2. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഓക്കെ π × 10⁵ × 2 × okay 100. okay that means 1. okay that is equal to 2π × 10⁻⁻5 ആണ്. 10⁻⁻5 that is equal to പൈയുടെ വാല്യൂ 3.14 ആണ്. അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 6.2
0.28 ഇൻറ്റു 10⁻⁻5 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സ്പോക്കിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നോക്കിയേ, ഈ ഓരോ സ്പോക്കും എന്ത് ചെയ്യും, അതുപോലുള്ള EMF പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നോക്കിയേ, നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താണ്, നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നൊരു തെറ്റാണ്. ഒരു കമ്പിക്ക് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള EMF നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, 10 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പലരും എന്ത് ചെയ്യും, 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇനി 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താ, ഒരു സ്പോക്ക് ഓക്കെ ഒരു സെല്ലായിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ എല്ലാ സ്പോക്കുകളും ഇതുപോലെ സെല്ല് പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയേ, എല്ലാ സെല്ലുകളുടെയും ഒരു എൻഡ് കോമൺ ആയിട്ടാണ്, അടുത്ത എൻഡ് എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഒരേ EMF ഉള്ള 10 സെല്ല് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരേ EMF ഉള്ള എത്ര സെല്ലുകൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താലും EMFിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും, സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനെ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ, വേണ്ട. ഇതിനെ 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും, എ, ഓപ്ഷൻ എ. ഓക്കെ, പലപ്പോഴും പലരും ഇതിനെന്ത് ചെയ്യും, 10 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് തെറ്റായിട്ട് എഴുതാറുണ്ട്. നമുക്ക് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20ൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഓക്കെ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഇത് സ്ലിറ്റ് 1, ഇത് സ്ലിറ്റ് 2. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സോഴ്സായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സ്ക്രീനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇതിനിടെയുള്ള സെപ്പറേഷൻ നമ്മൾ സ്മോൾ d ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെയുള്ള സെപ്പറേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ D ആണ്. അപ്പം ഈ സോഴ്സിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് ഇതാ ഇവിടെ വന്ന് പതിക്കും, ഒരു പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാതെ ഇവിടെയും വന്ന് പതിക്കും. അങ്ങനെ സെൻട്രലിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഒരു സെൻട്രൽ ബ്രൈറ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലിറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ് ലാബ് വയ്ക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഗ്ലാസ് ലാബിൻ്റെ തിക്നെസ് T ആണ്, അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് μ ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മൾ തിയറിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലിറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചാൽ, ഒരു ഗ്ലാസ് ലാബ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ സെൻട്രൽ ഫ്രിഞ്ച് അടക്കം എല്ലാ ഫ്രിഞ്ചുകളും എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, ഏത് സ്ലിറ്റിൻ്റെ മുന്നിലാണോ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, ഈ ഗ്ലാസ് ലാബ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നേരത്തെ സെൻട്രൽ ഫ്രിഞ്ച് എങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ സെൻട്രൽ ഫ്രിഞ്ച് അങ്ങോട്ട് മാറും, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലുള്ള ഫ്രിഞ്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്രിഞ്ചസും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഫ്രിഞ്ചിനുണ്ടായ ഷിഫ്റ്റ്, സപ്പോസ് ഞാൻ അതിനെ ∆y എന്ന് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഫ്രിഞ്ചും ഓക്കെ നേരെ മുകളിലോട്ട് ∆y ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ആ ∆yയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ∆y = എന്താണ്, β/λ ഇൻറ്റു μ - 1 ഇൻറ്റു t. ബീറ്റ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രിഞ്ചിൻ്റെ വിഡ്ത്താണ്, ലാംഡ ഇവിടുന്ന് വന്ന വേവിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ്, മ്യൂ ഓക്കെ ഈ ഗ്ലാസ് ലാബിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും T അതിൻ്റെ തിക്നെസ്സുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് ലാബ് വെച്ചത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഫ്രിഞ്ചിൻ്റെ വിഡ്ത്തിന് വ്യത്യാസം വരത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയേ, ഫ്രിഞ്ച് വിൽ ഡിസപ്പിയർ എന്ന്. ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ലാബ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രിഞ്ച് ഡിസപ്പിയർ ആയി പോകുമെന്ന് ആകുമോ, ഇല്ല, അത് തെറ്റാ. ഓക്കെ, ദ ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്ത് വിൽ ഇൻക്രീസസ്, ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്തിന് ഒരു ചേഞ്ചസും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും തെറ്റാണ്. ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് നോക്കിയേ, ദ ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്ത് വിൽ ഡിക്രീസ്, അത് ഡിക്രീസും ചെയ്യത്തില്ല. ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് നോക്കിയേ, ദർ വിൽ ബി നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്ത്, ഫ്രിഞ്ച് വിഡ്ത്തിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാകത്തില്ല. പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിക്കും, ബട്ട് ദ പാറ്റേൺ ഷിഫ്റ്റ്, പാറ്റേൺ എന്ത് ചെയ്യും, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, എവിടെയാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സൈഡിലേക്ക്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി. ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ഒന്ന് നോക്കുക. ഫിഗർ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാഫാണ്. ഓക്കെ, എന്ത് ഗ്രാഫ്, y ആക്സിസിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോഴ്സും എക്സ് ആക്സിസിൽ എക്സുമാണ്. ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഫോഴ്സും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രാഫാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ, -1.5. ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 13.5. അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ലോ എന്താണ്, F = -kx ആണ്.
ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം എടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാം. എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? കെ ഇൻറ്റു എക്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം? കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കെ കിട്ടും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടുത്തെ കെയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ എടുക്കാം? ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്ഷനോട് കൂടി എടുക്കാം, സൈനോട് കൂടി എടുക്കാം, ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്ലോപ്പിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കിയേ. ഇവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂ എത്രയാ? 13.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.5. അപ്പോൾ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 135 ബൈ 15, ദാറ്റ് ഈസ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 9 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഈ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കെ കിട്ടി. വി നോ ദാറ്റ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 9. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക. ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 1 കിലോഗ്രാം ആണെന്ന്. അപ്പോൾ മാസിന് പകരം നമ്മൾ 1 കിലോഗ്രാം കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 9, ദറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ബട്ട് വി നോ ദാറ്റ് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 പൈ ബൈ ടി. അപ്പോൾ 2 പൈ ബൈ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3. നമ്മളോട് കാണാൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ടൈമാണ്, ടൈം പീരീഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ടി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 2 പൈ ബൈ 3 എന്ന് കിട്ടും. 2 പൈ ബൈ 3. അപ്പോൾ 2 പൈ ബൈ 3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൻസർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ന്യൂമറിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഒന്നിലും നമുക്കധികം കാൽക്കുലേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 22 വരാം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 22 ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കുലർ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കോയിൽ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ഈസ് ബി സി. ഓക്കെ, നോക്കിയേ, ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് സർക്കുലർ കോയിൽ. ഓക്കെ, ആ കോയിലിൻ്റെ റേഡിയസ് 6 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഈ സെൻറ്ററിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി സി ആണെന്ന്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കോയിലിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അറിയാം. എന്താ ബി സി? ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കോയിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് μ0 I ബൈ 2 ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ റേഡിയസ് 6 ആണെങ്കിൽ 2r ആണ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി എന്താ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നോക്കിയേ, ഈ കോയിലിൻ്റെ തന്നെ റേഡിയസ് നമുക്ക് എത്രയാണെന്നറിയാം? 6 ആണെന്നറിയാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ആക്സിയൽ ലൈനിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ്, സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ആക്സിയൽ ലൈനിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ആ ആക്സിയൽ ലൈനിലുള്ള പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും എത്രയാണ്? ക്യാപിറ്റൽ R ആണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ബി എ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബി സിയും ബി എയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അപ്പോൾ ആക്സിയൽ ലൈനിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? μ0 ബൈ 4 പൈ ഇൻറ്റു 2 പൈ എൻ ഐ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് r സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു 3/2. ഇതാണ് ആക്സിയൽ ലൈനിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ദറ്റ് ഈസ് ബി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ 2 പൈയും ഇവിടുത്തെ ഒരു 2 പൈയും പോയി ബാക്കി μ0 ബൈ 2 എന്ന് കിട്ടും. ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ്, ഇവിടെ ഒറ്റ ടേൺസേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്നിന് പകരം നമ്മൾ 1 കൊടുത്തു. പിന്നെ ഐ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ എക്സിന് പകരം നമുക്ക് 6 കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു 3/2. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും. ബി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു μ0 ബൈ 2 ഇൻറ്റു ഐ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ 2r സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു 3/2. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? μ0 ബൈ 2 ഇൻറ്റു ഐ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 റേസ് ടു 3/2 ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു
ആർ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു 3/2. അപ്പോൾ ആർ ക്യൂബ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആർ സ്ക്വയറും ഇവിടുത്തെ ഒരു ആർ സ്ക്വയറും കൂടെ പോയി. ബാക്കി ബി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം? μ0 I/2r ഇൻറ്റു എന്താ ആർ ക്യൂബ് ദ ഹോൾ റൈസ് ടു 3/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2√2 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ μ0 I/2r വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചപ്പോൾ ഉണ്ട്. μ0 I/2r എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബി സി ആണ്, സെൻട്രൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം? ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ബി സി എന്ന് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ബി സി ബൈ 2√2. Therefore നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ബി സി ബൈ ബി എ ആയിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ബി സി ബൈ ബി എ. അപ്പോൾ ബി എ അങ്ങ് പുറത്തോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി 2√2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താന്ന് നോക്കിയേ? ബി സി ബൈ ബി എ അല്ലേ? അപ്പോൾ ബി സി ബൈ ബി എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 2√2 എന്ന് നമുക്കിവിടെ ആൻസർ കിട്ടി. 2√2 എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി. ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. The de Broglie wavelength lambda n of the electron in the nth orbit of hydrogen atom. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ nth ഓർബിറ്റിൽ കൂടി റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം. ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി. പി ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മൊമെൻ്റമാണ്. ദറ്റ് ഈസ് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ? എച്ച് ബൈ എം വി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നോക്കിയേ, ഇത് എന്ത് ഓർബിറ്റ് ആണ്? അപ്പോൾ എന്ത് ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് RN ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ എന്ത് ഓർബിറ്റിൽ കൂടി റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? VN. അപ്പോൾ ലാംഡ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു എന്ത് ഓർബിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി എൻ. അപ്പോൾ എച്ച് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, എമ്മും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ലാംഡ എൻ ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 1/VN. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഇനി അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്ത് ഓർബിറ്റിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി VN ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ്? 1/N ആണ്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 കൊണ്ടുപോയി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 കൊടുത്താൽ ലാംഡ എൻ ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു 1/VN പകരം 1/N. ദറ്റ് ഈസ് ലാംഡ എൻ ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു N എന്ന് കിട്ടും. Therefore answer for this question is answer option C. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി നമുക്ക് അറ്റോമിക് ഫിസിക്സും ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തിയറിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നന്നായിട്ട് കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 24ലേക്ക് വരാം. ഒപ്റ്റിക്സിൽ നിന്നും റേ ഒപ്റ്റിക്സിൽ നിന്നുമുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ, എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ്. ഈ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ, 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ആൻഡ് എ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇനി എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? അത് 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് F2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നെടുക്കാം. ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ആർ പ്ലേസ്ഡ് സോ ആസ് ടു ഹാവ് എ ബീം വെൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 ലെൻസസ് വിൽ ബി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് എ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ, ആർ പ്ലേസ്ഡ്. ഇവർ രണ്ടും അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മിസ്സിംഗ് ആണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഓക്കെ, ഈ കോൺവെക്സ് ലെൻസിലേക്ക് ഒരു ബീം ഓഫ് പാരലൽ റേസ് വന്ന് പതിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ബീം ഓഫ് പാരലൽ റേസ് വന്ന് പതിച്ചു. ആ വന്ന് പതിച്ച ലൈറ്റ് റേസ് എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മുടെ കോൺകേവ് ലെൻസിൽ നിന്നും
പാരലായിട്ട് തന്നെ പോയി. അത്രയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഞാനങ്ങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ്, ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസ്. ഈ കോൺവെക്സ് ലെൻസിലേക്ക് ബീം ഓഫ് പാരലൽ റേസ് വന്നു പതിച്ചു. ഈ വന്നു പതിച്ച ലൈറ്റ് റേസ് ഈ കോൺകേവ് ലെൻസിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് പോയത്? പാരലായിട്ടാണ് പോയത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ലെൻസുകൾക്കിടയിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ എത്രയാണെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരാം. ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? പാരലായിട്ട് വന്ന് പതിക്കുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് എന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ ഫോക്കസിലേക്കായിരിക്കും കൺവേർജ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പാരലായിട്ട് വന്ന് പതിക്കുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ഈ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? അതിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് റേസ് പാരലായിട്ട് വന്ന് പതിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ലൈറ്റ് റേസ് എങ്ങനെ വന്ന് പതിക്കണം? അതിൻ്റെ ഫോക്കസിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ലൈറ്റ് റേസ് പാരലായിട്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലെൻസിലേക്ക് ലൈറ്റ് റേസ് വന്ന് പതിക്കുന്നത് എവിടെ കൂടിയായിരിക്കണം? അതിൻ്റെ ഫോക്കസിലേക്കായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഈ വന്ന് പതിക്കുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയായിരിക്കും? ഈ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസിലേക്കായിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലെൻസിൻ്റെയും ഫോക്കസ് ഒരേ പോയിന്റിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ വന്ന് പതിക്കുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് അതിൻ്റെ ഫോക്കസിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഫോക്കസിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ഇവിടെ പാരലായിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നോക്കിയേ, ദാ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കിയേ, ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തുവാണ്? ഈ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ മൊത്തം ഡിസ്റ്റൻസ് 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം? D = 30 - 10. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഇനി നിങ്ങൾ ഇതുപോലൊന്നും വരയ്ക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ്, ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസ്, ഇത് രണ്ടും ഒരു സർട്ടൺ സെപ്പറേഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ലെൻസിലേക്ക് പാരലായിട്ട് വന്ന് പതിക്കുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് സെക്കൻഡ് ലെൻസിൽ നിന്നും പാരലായിട്ട് തന്നെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ലെൻസുകൾക്കിടയിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ചോദിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, ആ D നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുക്കുമെന്നറിയാമോ? ഈ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം, F1. കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം, F2. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസും ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസും നമ്മളൊരു സ്മോൾ സെപ്പറേഷൻ വെച്ചു. കോൺവെക്സ് ലെൻസിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് കോൺകേവ് ലെൻസിൽ നിന്നും പാരലായിട്ട് തന്നെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലെൻസുകൾക്കിടയിൽ സെപ്പറേഷൻ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്തിൽ നിന്നും കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. അതായിരിക്കും അവർക്കിടയിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ സിമിലറായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സപ്പോസ് രണ്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആയിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. ഒന്നാമത്തെ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് F1, രണ്ടാമത്തെ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് F2. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെൻസിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് റേസ് വന്ന് പതിച്ചു. ഓക്കെ, അത് സെക്കൻഡ് ലെൻസിൽ നിന്നും പാരലായിട്ട് തന്നെ കടന്നു പോയി എന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവർക്കിടയിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ D കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് മാത്രം. ഈ ലെൻസ് അതിലേക്ക് പാരലായിട്ട് വന്ന് പതിക്കുന്ന ലൈറ്റ് റേസിനെ അതിൻ്റെ ഫോക്കസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഈ ലെൻസ് ഈ ലൈറ്റ് റേസിനെ പാരലായിട്ട് വിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോക്കസിൽ നിന്നും വേണം ലൈറ്റ് റേസ് വന്ന് പതിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് റേസ് അതിൻ്റെ ഫോക്കസിലേക്ക് പതിപ്പിച്ചു, അത് ഫോക്കസിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പതിച്ചു. ഈ ലൈറ്റ് റേസും ഫോക്കസിലേക്ക് വന്ന് പതിച്ചു, ഇത് ആ ഫോക്കസിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റും എന്തായിരിക്കണം? ഈ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസും ഒരേ പോയിന്റിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ F1, ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് F2. അപ്പോൾ D ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ F1 + F2 അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ലെൻസിനെ ഫോക്കൽ ലെങ്തിൻ്റെ സം എടുത്താൽ അവർക്കിടയിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഒരെണ്ണം കോൺകേവും ഒരെണ്ണം കോൺവെക്സും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺവെക്സിൻ്റെതിൽ നിന്നും കോൺകേവിൻ്റെത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ സെപ്പറേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്ത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനുള്ള ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 25. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 25 തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ AC എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതൊരു LCR സീരീസ് സർക്യൂട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ആ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് 50 ഓം ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ട്. ആ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് നമുക്ക് L എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്.
ഓക്കെ. അതുപോലെ ഒരു കപ്പാസിറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് സി ആണ്. ഓക്കെ. ഇനി ഈ ഇൻഡക്ടറിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വോൾട്ട് മീറ്റർ കാണിക്കുന്ന റീഡിംഗ് ആണ് 400 വോൾട്ട്. ഓക്കെ. അതുപോലെ കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉണ്ട്, അത് കാണിക്കുന്ന റീഡിംഗ് ആണ് 400 വോൾട്ട്. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഒരു അമ്മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സോഴ്സ് ആണ്. അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന RMS വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് 100 വോൾട്ടും അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി 50 ഹെർട്സുമാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഓക്കെ. ദാണ്ടേ ഈ റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ റീഡിങ്ങും ഈ അമ്മീറ്ററിലെ കറണ്ടും കാണിക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ട് മീറ്ററിലെ റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഈ റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയേ. ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു LCR സീരീസ് സർക്യൂട്ടാണ്. ഈ LCR സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ നോക്കിയേ, ഈ ഇൻഡക്ടറിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജും ഈ കപ്പാസിറ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജും എന്താണ്? സെയിം ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഇൻഡക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് കപ്പാസിറ്റർ. ഓക്കെ. കപ്പാസിറ്ററിനും ഇൻഡക്ടറിനും അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റെസണൻസിലാണെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് എന്തിലാണ്? റെസണൻസിലാണ്. ഇതൊരു റെസണന്റ് സർക്യൂട്ടാണ്. ഒരു സർക്യൂട്ട് റെസണൻസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജും ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജും എന്തായി പോവും? ഇൻഡക്ടറിനും കപ്പാസിറ്ററിനും അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസിലാണ്. ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് മുഴുവൻ നമ്മുടെ റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആകും. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആകുന്ന വോൾട്ടേജ് VR is equal to എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട, സോഴ്സിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് തന്നെ അങ്ങ് എഴുതാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് സർക്യൂട്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു? ഒരു റെസണൻസ് സർക്യൂട്ടാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊരു റെസണൻസ് സർക്യൂട്ട് എപ്പോഴും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് പ്യുവർ റെസിസ്റ്റർ പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ട് കാണാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ I is equal to V/Z ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ. ഇതൊരു റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ V/Zന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? R ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് I is equal to V എത്രയാണ്? 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 50. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആംപയർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊരു റെസണൻസ് സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. ഇൻഡക്ടറിനും കപ്പാസിറ്ററിനും അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് റെസണൻസിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് മുഴുവൻ റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആകും. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് 100 വോൾട്ട്. ഓക്കെ. ദെൻ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ചോദിച്ചാൽ I is equal to V/Z ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് V/R. ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 100/50. ദറ്റ് ഈസ് 2 ആംപയർ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ എ. ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ട പാറ്റേണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു 25 ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കുറച്ചും കൂടെ തിയറികൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൃത്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഈ 25 ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 3 വർഷത്തെ പാറ്റേൺ 4 വർഷത്തെ പാറ്റേൺ കീമിൻ്റെ പാറ്റേണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേ പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇനിയും എന്ത് ചെയ്യുക? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരിക. ഓക്കെ. പാറ്റേൺ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സഡൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുക? കഴിഞ്ഞ ഒരു 4 വർഷത്തെ 5 വർഷത്തെ പാറ്റേൺ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതേ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ ഫിസിക്സ് സെഷൻ ഞാനിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി. ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. നമ്മളിവിടെ സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കെമിസ്ട്രി കീം 960 ഔട്ട് ഓഫ് 960 മറ്റു സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിവിടെ വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോർഷനിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തൊരു സെഷൻ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം.
ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു, ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ പ്രസന്റ് ഇൻ ClF3 അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോഴും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് ClF3. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് ClF3. ഇതിന്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. വാട്ട് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ? ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ H കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. H എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹാഫ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ വാലൻസ് ഷെൽ ഓഫ് central atom plus number of monovalent atom plus number of negative charge. Clear? Number of negative charge plus number of negative charge. Negative charge എത്രയുണ്ട് അത്ര ആഡ് ചെയ്യണം, മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ClF3 ആണ്. സോ ഹിയർ ദ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഈസ് എ ക്ലോറിൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സെൻട്രൽ ആറ്റം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. എങ്ങനെ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും? ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് സൈസ് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ആറ്റം ആണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. സോ ഹിയർ ക്ലോറിൻ ഈസ് എ സെൻട്രൽ ആറ്റം. സോ ക്ലോറിൻ ബിലോങ്സ് ടു 17th group. So number of electron in valence shell is 7 plus 3 monovalent, no negative or positive charge. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്രയാണ് കിട്ടുക? നമുക്ക് ഇവിടെ 5 എന്ന് കിട്ടും. 5 എന്നാൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ദാറ്റ് ഈസ് sp3d ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. സോ ഓപ്ഷൻ 4 ആൻസർ. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക, നമ്മൾ H കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് H2 ആണെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ sp3 ആണെങ്കിൽ sp2, 4 ആണെങ്കിൽ sp3, 5 ആണെങ്കിൽ sp3d അല്ലേ. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ സാധാരണ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ VSCPR തിയറി അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും പോസിബിലിറ്റി കൂടുതൽ. ഓക്കെ, then question number 2, for which of the following reaction delta H is equal to delta U? delta H ഉം delta U ഈക്വൽ ആവുന്ന കേസ് ഏതാണ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? delta H ഉം delta U തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. വാട്ട് ഈസ് റിലേഷൻ? delta H is equal to delta U plus delta NgRT. this is the equation. okay, so here delta n എന്താ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? that is a number of gaseous product minus number of gaseous reactant, that is delta n. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഡെൽറ്റ എന്നും ഡെൽറ്റ എച്ചും ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എൻ 0 ആയിരിക്കണം. സോ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു വെൻ ഡെൽറ്റ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എൻ 0 വരുന്ന കേസ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഡെൽറ്റ എൻ എത്രയാണ്? ഡെൽറ്റ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഗേഷ്യസ് പ്രോഡക്റ്റ് 2 മൈനസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗേഷ്യസ് റിയാക്ടന്റ് 4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു -2. അപ്പോൾ ഇതല്ല ആൻസർ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ 2Hi plus gives H2 plus I2. So here the delta n is equal to total number of gaseous product minus total number of gaseous reactant equal to 0. So answer ആയി ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് ആൻസർ. നമുക്ക് ഇവിടെയും കൂടെ നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ 3ൽ ഡെൽറ്റ എൻ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 minus 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1 ആണ്. സോ ഹിയർ ഡെൽറ്റ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഗേഷ്യസ് പ്രോഡക്റ്റ് 1 മൈനസ് റിയാക്ടന്റ് 2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1. സോ ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് ആൻസർ. നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്താവുന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണിത്. ഓക്കെ, ദെൻ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ 3, ഇൻ എ ഗേഷ്യസ് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ N2 plus O2 gives a 2NO plus heat. If pressure is increased, then equilibrium constant would be. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. തന്നിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും. N2 plus O2 reversibly gives 2NO plus heat. That means it is a exothermic reaction. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ്? പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇഫ് പ്രഷർ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ദെൻ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് വുഡ് ബി. നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷന്റെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ഒരു വേർഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ്. വാട്ട് ഈസ് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ്? ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ക്ലിയർ? ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം വാല്യൂ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അത് പ്രഷർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചൊന്നും മാറിയല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്വിലിബ്രിയം നമ്മൾ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് മാറിയല്ല. പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇക്വിലിബ്രിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം അത് ഇക്വിലിബ്രിയം ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ലേഷർലി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓർത്താൽ മതി. ലേഷർലി പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏത് പ്രഷർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ സിസ്റ്റം ഫോർവേഡ് അല്ലെ ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതാണ് ആൻസർ? അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രഷർ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് മാറ്റം വരുമോ? ഇല്ല. സോ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ്. സോ ഓപ്ഷൻ 1 ആൻസർ. 1 ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4, which condition is not satisfied by an ideal solution?
What is ideal solution? Solutions which obey Raoult's law are called the ideal solution. Raoult's law obey ചെയ്യുന്ന solution ആണ് ideal solution. Ideal solution examples ഒക്കെ ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവാം. That is a normal hexane plus normal heptane, then chlorobenzene plus bromobenzene, then chloroethane and bromoethane, benzene, toluene, ഇതെല്ലാം ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഈ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് ലിക്വിഡ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷൻ ആക്കുമ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ഐഡിയൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻസിന് മാറ്റം വരികയല്ല അല്ലേ. ഇനിഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്താണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ മാറാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ കേസും എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫോർ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സിംഗ് ഈസ് 0. കാരണം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അട്രാക്ഷനോ റിപ്പൽഷനോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ഹീറ്റ് എനർജി റിലീസോ absorb ഉണ്ടാവുന്നില്ല. Then delta V mixing that equal to 0, that is also correct. Then what about delta S mixing? Delta S mixing is positive. കാരണം രണ്ട് ലിക്വിഡ് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അത് ഏത് ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും അതെ. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ എസ് മിക്സും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അത് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും ഫോർ ഓൾ സൊല്യൂഷൻ ഡെൽറ്റ എസ് മിക്സിംഗ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ദെൻ ഒബേ റാവോട്ട്സ് ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ആയി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. ഓക്കെ, ബാക്കി എല്ലാം ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ച് കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. What is E0 cell for the reaction Cu2 plus 2 plus Sn2 plus gives a Cu plus Sn4 plus at 25 degrees Celsius if equilibrium constant of the reaction is 1 into 10 raised to 6. Equilibrium constant Kc that is given 1 into 10 raised to 6. We have to calculate the E0 cell for the reaction. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം പറയേണ്ടത് E0 സെല്ലും ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് റിലേഷൻ? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.0591 divided by n into log Kc. That is the equation for calculating E0 cell. And here n is the number of electrons involved in the reactions. So here from this equation it is clear that the number of electrons involved in the reaction is 2. So here copper Cu2 plus gain 2 electron form Cu and Sn2 plus oxidized to Sn4 plus number of electrons involved in the process is 2. So we can substitute the value in equation 0.0591 divided by n equal to 2 into log Kc, Kc that is 10 raised to 6, that equal to 0.0591 divided by 2 into log 10 raised to equal to 6. So 0.0591 into 3 എന്ന് വരും, that equal to 0.1773 voltage. Clear? So option 3 answer. Okay. Then question number 6. A first order reaction is 50% complete in 3 minutes at 27 degrees Celsius. The rate constant is. ഇതൊരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സാധാരണ കൈനറ്റിക്സിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റേറ്റ് എക്സ്പ്രഷനുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ചാൻസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ റേറ്റ് എക്സ്പ്രഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ 50% കംപ്ലീറ്റ് മീൻസ് T1/2 ഈസ് ഗിവൺ, ദാറ്റ് ഈസ് 3 മിനിറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ T1/2 തന്നിട്ടുണ്ട്. T1/2 ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഈസ് ഗിവൺ, ദാറ്റ് ഈസ് 3 minutes at 27 degrees Celsius. Okay, and we have to calculate the rate constant K. അപ്പോൾ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് K ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റും T1/2 തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഓർത്തിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ ആണ്. We know that T1/2 of first order reaction is equal to 0.693 divided by K. So substitute the values in K. K is 3. So that is equal to 0.231 minute raised to minus 1. 0.321 minutes raised to minus 1. That is option 1 answer. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയി 1. ഇതൊരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ T1/2 ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം, ഓർത്തിരിക്കുക. Then question number 7. K2Cr2O on heating with aqueous NaOH gives potassium dichromate K2Cr2O7 that contains Cr2O7 2- ion, that is called a dichromate ion. So when it is heated with the sodium hydroxide is an alkali. So in the presence of OH- or alkali,
Dichromate ion decomposes to from chromate ion, that is 2Cr, simply write CrO7 2 minus ion. Okay, this is a potassium dichromate ion decomposes to chromate ion. Okay, അപ്പോൾ ആ ബേസിക് മീഡിയത്തിൽ ഡൈക്രോമേറ്റ് ക്രോമേറ്റ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറും. എന്നാൽ ഇത് ആസിഡ് മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ ക്രോമേറ്റ് അയോൺ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഡൈക്രോമേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ആണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മീഡിയത്തിൻ്റെ pH മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇക്വിലിബ്രിയം ഏത് സൈഡിലേക്ക് വേണേലും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 1. നമുക്കിനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ദാറ്റ് ഈസ് which of the following compound show optical isomerism? ഏത് കോമ്പൗണ്ടാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സസ് എക്സിബിറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഐസോമറിസം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസം തന്നെ ജോമെട്രിക്കൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അതിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻസ്, ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ടിന് നോൺ സൂപ്പർഇമ്പോസിബിൾ മിറർ ഇമേജ് ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ കോമ്പൗണ്ടിനെ ഒരു ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയിട്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റരുത്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഉണ്ടാവരുത്. ഓക്കെ, ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒക്ടാഹെൽ കോംപ്ലക്സും 6 കോർഡിനേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് 2 കോംപ്ലക്സ്. തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ആർ 4 കോർഡിനേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ്. അപ്പോൾ 4 കോർഡിനേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 4 കോർഡിനേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ കോംപ്ലക്സസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. ടെട്രൈഡലാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഇതാണ്, COECN 6 times 3 minus. ഈ കോംപ്ലക്സിൽ എല്ലാ ലിഗാൻഡും സെയിം ലിഗാൻഡ് ആണ്, ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഐസോമറിസം ഒന്നുമില്ല. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് COEN thrice? അവിടെ കോംപ്ലക്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും. ഈ കോംപ്ലക്സിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, EN. സോ ദിസ് ഇസ് ട്രിസെത്തിലൈൻ ഡൈമീൻ കൊബാൾട്ട് 3 കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ഈ കോംപ്ലക്സിന്റെ ചാർജ് 3+ ആണ്. നമ്മളിവിടെ മിറർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മിററിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇമേജ് എന്താണ്? മിററിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ EN ദ നോൺ സൂപ്പർപോസിബിൾ മിറർ ഇമേജ് ആണ് കോംപ്ലക്സിനുള്ളത്. ദെർഫോർ കോംപ്ലക്സ് ഈസ് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന കോംപ്ലക്സസ് ഒക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് 2 സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ആൻസർ. സെക്കൻഡ് വൺ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണ്. ഇതൊരു 4 കോർഡിനേറ്റഡ് അതിൽ സെയിം ടൈപ്പ് ലിഗാൻഡ് ആണ്. സെയിം ടൈപ്പ് ലിഗാൻഡ് വന്നാൽ ഏത് കോംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിലും ഐസോമർസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഉപേക്ഷിക്കാം. സാധാരണ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമർസം കാണിക്കുന്ന കോംപ്ലക്സസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒന്ന് COEN thrice 3+ എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് കാണിക്കും. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ OX 3 times 3 minus കോംപ്ലക്സ്. ദെൻ COEN twice Cl2 കോംപ്ലക്സ് പ്ലസ് കോംപ്ലക്സ് കാണിക്കും. അതിൽ തന്നെ ഈ കോംപ്ലക്സിന് 2 ഐസോമർ ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറായ സിസ് ഐസോമറും ട്രാൻസ് ഐസോമറും. അതിൽ തന്നെ സിസ് ഐസോമറാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രാൻസ് ഐസോമർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യല. അതിനുള്ള കാരണം ട്രാൻസ് ഐസോമറിൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഉണ്ടല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു നോൺ സൂപ്പർഇമ്പോസിബിൾ മിറർ ഇമേജ് ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 2 ആണല്ലേ. That is trisethylene diamine cobalt 3 complex show optical isomerism. Okay. Next question, that is question number 9. Which of the following alkyl halide will undergo SN2 reaction most readily? ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സിൽ നടക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സിൽ നടക്കുന്ന വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അനദർ വൺ ഈസ് എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ. ക്ലിയർ? ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ തന്നെ 2 മെക്കാനിസം വഴി 2 പാത്വേയിലൂടെ നടക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് SN1 മെക്കാനിസം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് SN2 മെക്കാനിസം. SN1 SN2 മെക്കാനിസം അത് റിയാക്ടൻ നേച്ചർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മീഡിയം, അങ്ങനെ പല ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് മെക്കാനിസം വഴിയാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ SN2 മെക്കാനിസം വഴിയാണ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് SN2 മെക്കാനിസത്തിലെ വേരിയസ് സ്റ്റെപ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. SN2 മെക്കാനിസം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദ അറ്റാക്ക് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഫ്രം ദ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ലിവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ SN2 മെക്കാനിസത്തിൽ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ലിവിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലൂടെ കാർബണെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ട്രൈഗണൽ ബൈപിരമിഡൽ ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്ത്
ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ SN2 റിയാക്ഷൻ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനിലെല്ലാം ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഹാലജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഹാലജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഹാലജനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാർബൺ ഹാലജൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. കാർബൺ ഹാലജൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. കാർബൺ ഹാലജൻ ബോണ്ട് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വന്ന് ന്യൂക്ലിയോയിന്റെ പ്രസൻസിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹാലജന്റെ പൊസിഷനിൽ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ കാർബൺ ഹാലജൻ ബോണ്ട് ആദ്യം ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. അത് SN1 മെക്കാനിസം ആണെങ്കിലും SN2 മെക്കാനിസം ആണെങ്കിലും കാർബൺ ഹാലജൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് കോമ്പൗണ്ടിലാണോ കാർബൺ ഹാലജൻ ബോണ്ട് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് കാർബൺ ഹാലജൻ ബോണ്ട് ക്ലീവേജ് നടന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കും. അത് SN1 ആണെങ്കിലും SN2 ആണെങ്കിലും ഏത് മെക്കാനിസം വഴിയാണെങ്കിലും കാർബൺ ഹാലജൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മീഥൈൽ ഹാലൈഡ്സ് ആണ്. മീഥൈൽ ഹാലൈഡ്സ് മീഥൈൽ ഫ്ലോറൈഡ്, ക്ലോറൈഡ്, ബ്രോമൈഡ്, അയഡൈഡ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് കാർബൺ ഹാലജൻ ബോണ്ടാണ് വീക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്ലൂറിനാണ്. ഫ്ലൂറിൻ സ്മോൾ സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ബോണ്ട് ലെങ്ത് കുറവാണ് അല്ലേ? കാർബൺ ഫ്ലൂറിൻ ഇതാണ് ബോണ്ട് ലെങ്ത്. അടുത്തതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാർബൺ ക്ലോറിൻ. ക്ലോറിന്റെ സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോണ്ട് ലെങ്ത് കൂടും. നെക്സ്റ്റ് വൺ കാർബൺ ബ്രോമിൻ, നെക്സ്റ്റ് വൺ കാർബൺ അയഡിൻ. അപ്പോൾ ഇതിലെ നമുക്കറിയാം വീക്കസ്റ്റ് ബോണ്ട് ഏതാണെന്ന്. ബോണ്ട് ലെങ്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് കുറയും. സോ ഹിയർ ദ വീക്കസ്റ്റ് ബോണ്ട് ഈസ് കാർബൺ അയഡിൻ ബോണ്ട് ഈസ് എ വീക്കസ്റ്റ് ബോണ്ട്. ഇതാണ് വീക്കസ്റ്റ് ബോണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് ബോണ്ട് ആയിരിക്കും ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? കാർബൺ അയഡിൻ ബോണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ പ്രസൻസിൽ ക്ലീവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അയഡൈഡ് ആയിരിക്കും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് SN1 ആണെങ്കിലും SN2 മെക്കാനിസം വഴിയാണെങ്കിലും അയഡൈഡ് ആയിരിക്കും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ മീഥൈൽ അയഡൈഡ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് അമംഗ് ദ 4 കോമ്പൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 4 കോമ്പൗണ്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ CH3I. അപ്പോൾ ഈ SN2 മെക്കാനിസം ആണെങ്കിലും കേസ് ഇത് തന്നെ അല്ലേ? കാരണം ഇവിടെ ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് മാറുന്നില്ല. ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് സെയിം ആണ്. സെയിം ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഹാലൈഡ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10. ഇപ്പം എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ? CH3 CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH2 plus H2O in the presence of dilute H2SO for P. The product P is. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് നമ്മൾ പല ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്താണ് പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ? അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ. ഈ ആൽക്കീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീൻ ആണ്. അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീനിൽ അഡീഷൻ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരേണ്ടത് മാർക്കോനിക്കോഫ്സ് റൂൾ ആണ്. മാർക്കോനിക്കോഫ്സ് റൂൾ അത് അൺസിമെട്രിക്കൽ കാർബണിലേക്ക് അഡീഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മാർക്കോനിക്കോഫ്സ് റൂൾ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ H2O ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആസിഡ്. ഇറ്റ്സ് എ ആസിഡിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ H2Oയിലെ H2 എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, മെക്കാനിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ HOH ആണ് ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബണിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ മാർക്കോനിക്കോഫ്സ് റൂൾ അനുസരിച്ച് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. ഹൈഡ്രജൻ ഏത് കാർബണിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും? മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള കാർബണിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. OH ഗ്രൂപ്പ് ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള കാർബണിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. അതാണ് മാർക്കോനിക്കോഫ്സ് റൂൾ പറയുന്നത് അല്ലേ? സോ ഹിയർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് CH3 CH OH CH3. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്? പ്രൊപ്പാൻ 2-ol. പ്രൊപ്പാൻ 2-ol ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. സോ ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസൈറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും അല്ലാതെയും പല ക്വസ്റ്റ്യനിലും നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, Clemenson's reduction of ketone is carried out. Clemenson's reduction നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് Clemenson's reduction. Clemenson's reduction ഏത് പ്രസൻസിലാണ് നടക്കുന്നത്? ക്ലിയർ? Clemenson's reductionൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ റിഡക്ഷൻ ആണ് Clemenson's reduction. ഓക്കെ, Clemenson's reductionൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? സിങ്ക് അമാൽഗം പ്ലസ് HCl ആണ് അല്ലേ? സിങ്ക് അമാൽഗം പ്ലസ് HClന്റെ പ്രസൻസിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബണൽ ഗ്രൂപ്പ് CH2 ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ? അപ്പൊ കാർബണൽ ഗ്രൂപ്പ് CH2 ആയിട്ട് മാറും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ CH3 CO CH3 ആണെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ നടന്നാൽ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ തരും. ഓക്കെ, ദിസ് റിഡക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് Clemenson's reduction. ഈ ഒരു റിഡക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? Clemenson's reduction എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ Clemenson's reductionലെ റിയേജന്റ് മനസ്സിലായി. Clemenson's reductionലെ സിങ്ക് അമാൽഗം ആൻഡ് HCl ഇസ് റിയേജന്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഗ്ലൈക്കോൾ പ്ലസ് KOH.
അതാണ് വോൾഫ്-കൃഷ്ണ റിഡക്ഷൻ അല്ലേ, അതും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള റിഡക്ഷൻ ആണ്. കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് CH2 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറുന്ന സെയിം റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് വോൾഫ്-കൃഷ്ണ റിഡക്ഷൻ. പക്ഷെ അവിടെ റിയേജന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലൈക്കോൾ, എത്തിലൈൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആർ ദ റിയേജന്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ലിഥിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് അതൊന്നും ഇവിടെ വരുമല്ല, അറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 3 ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. മീഥൈൽ അമീൻ റിയാക്ട് വിത്ത് HNO2 ഫോം. HNO2 എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. HNO2 ഇസ് എ നൈട്രസ് ആസിഡ്. HNO2 നൈട്രസ് ആസിഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ആവശ്യം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. NaNO2 plus HCl gives നൈട്രസ് ആസിഡ്. ഓക്കെ, സോ വെൻ methyl amine is CH3NH2, it is a primary aliphatic amine. ഇതൊരു പ്രൈമറി അലിഫാറ്റിക് അമീൻ ആണ്. പ്രൈമറി അലിഫാറ്റിക് അമീൻ ആണ്. When it is treated with nitrous acid, നൈട്രസ് ആസിഡുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് ഡൈസോണിയം സോൾട്ട് ഈസ് ഫോംഡ്, N2 plus Cl minus. ദിസ് ഇസ് ആൽക്കൈൽ ഡൈസോണിയം സോൾട്ട് ആണ്. ആൽക്കൈൽ ഡൈസോണിയം സോൾട്ട് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആൽക്കൈൽ ഡൈസോണിയം സോൾട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ്. ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കോമ്പൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഉടനെ തന്നെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും, വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്, പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആണ് കിട്ടുന്നത്, +N2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക, അലിഫാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻ നൈട്രസ് ആസിഡുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ആൽക്കഹോൾ. എന്നാൽ അതേസമയം ഒരു അരോമാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡൈസോണിയം സോൾട്ട് ഫോം ചെയ്യും. കാരണം അരോമാറ്റിക് അമീൻസിന്റെ കേസിൽ ഡൈസോണിയം സോൾട്ടിനെ റെസൊണൻസ് വഴി സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് സ്റ്റേബിളായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എഫക്റ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഡൈസോണിയം സോൾട്ട് ഫോം ചെയ്യും, ഉടനെ തന്നെ അത് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആൽക്കഹോൾ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 3 CH3 OH is the answer. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ദറ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്, ദ ബോർ ഓർബിറ്റ് റേഡിയസ് ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം Z=1. Atomic number of hydrogen is given Z=1 is 0.529 angstrom. The radius of first excited state. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഗിവൺ 0.529 ആങ്സ്ട്രം ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ റേഡിയസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n=2 ആണ്. സെക്കൻഡ് ലെവലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബോർ ഓർബിറ്റിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് ബോർ ഓർബിറ്റിന്റെ റേഡിയസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് ബോർ മോഡലിൽ ബോർ തിയറിയുടെ ചില മെറിറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോർ മോഡലിൽ ചില മെറിറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ഓരോ ഓർബിറ്റ്സിന്റെയും എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, റേഡിയസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ വെലോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് മെറിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് റേഡിയസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബോർ ഓർബിറ്റ് ആണ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. അപ്പൊ നമുക്ക് ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം. റേഡിയസ് ഓഫ് nth ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് ആറ്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.529 into n²/z ആണ്. So here atomic number is given, that is Z=1. So here 0.529 into n is 2 square divided by 1, that equal to 0.529 into 4, that equal to 2.12 angstrom എന്ന് വരും. So what is answer? Option 4 ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ 4 is ആൻസർ. നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ദ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സൾഫർ Na2S4O6 സോഡിയം ടെട്രാതയോണൈറ്റ് ആണ് Na2S2O4. അവിടെ സൾഫറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കാണുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ചില റൂൾസ് ഉണ്ട്. ആ റൂൾസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യാം. ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൾഫറിന്റെ ആവറേജ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ആക്ച്വൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മളത് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആവറേജ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടാൽ മതി. ആ രീതിയിലാണ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട റൂൾസ് അറിയാം. ആൽക്കലി മെറ്റൽസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് 1 ആണ്.
ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽ 2 ആണ്, +2 ആണ്. ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ടിൽ -2, ചില കോമ്പൗണ്ടിൽ -1, +1, +2 ഒക്കെ വരാം. പിന്നെ ഫ്ലോറിൻ ഓൾവേസ് -1 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചില റൂൾസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ എലമെന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് സോഡിയം ടെട്രാ തയോണേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് Na2S4O6 ആണ്. Na2S4O6. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണേണ്ടത് സൾഫറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് X എന്ന് എഴുതാം. ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നോർമൽ കോമ്പൗണ്ടിൽ -2 ആണ്. പെറോക്സൈഡ്സ് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം -1ലേക്ക് പോയാൽ മതി. നമുക്കിവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഒന്നുമില്ല, നമുക്കത് വേണ്ട. അത് +1. അപ്പോൾ 2 × 1. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ചാർജ് 0 ആണ്. കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ചാർജ് ന്യൂട്രൽ. 2 × 1 പ്ലസ് 4x 4x പ്ലസ് 6 × -2 ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 + 4x -12 ഈക്വൽ ടു 0. സോ x ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും? 10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ +10 ഡിവൈഡ് ബൈ 4 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5/2. 5/2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2.5 എന്ന് വരും. സോ 2.5 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ സൾഫറിന്റെ ആവറേജ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. ആവറേജ് ക്ലിയർ. ആക്ച്വൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ എഴുതേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആവറേജ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് 2.5. സോ ഓപ്ഷൻ 2 ആൻസർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15 ആണ്. വിച്ച് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ബേസിക് ഇൻ ക്യാരക്ടർ? ഏതാണ് മോസ്റ്റ് ബേസിക്? അപ്പോൾ സോ ഹിയർ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് ഓഫ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആർ ഗിവൺ. ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് ആണ്. സീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, ലിത്തിയം, സോഡിയം. അപ്പോൾ സോ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് 1 മെറ്റൽസ് ആണ്. ലിത്തിയം, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, റുബീഡിയം, cesium, francium. These are the alkali metals. Clear? So you know that down the group a metallic character increases. As metallic character increases, basic character of oxide and hydroxide generally increases. Alle down the group elements in the metallic character increase ചെയ്യും. ലിത്തിയം, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, റുബിഡിയം, സീഷ്യം, ഫ്രാൻഷ്യം ആണ് അല്ലേ. ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ എലമെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓക്സൈഡ് ആണെങ്കിലും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണെങ്കിലും ബേസിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിരിക്കും. അതേതാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് സീഷ്യം അല്ലേ. അപ്പോൾ സീഷ്യത്തിന്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ലേ മോസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ട് വരേണ്ടത്. സോ ഓപ്ഷൻ 1 ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് ആൻസർ. സീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് ബേസിക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. ഓർത്തിരിക്കുക, ആൽക്കലി മെറ്റൽ ആണെങ്കിലും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽ ആണെങ്കിലും ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓക്സൈഡ്സിന്റെയും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സിന്റെയും ബേസിക് ക്യാരക്ടർ ജനറലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കെമിസ്ട്രി സെഷൻ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്ത സെഷനിൽ മറ്റ് സാറ് നിങ്ങളോട് കൂടെ ചേർന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഫിസിക്സ്, മാത്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഈ ലൈവ് നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.